So roll 97, your name is Roma. Tell me, Monday's class was on the 8th cranial nerve, vestibulocochlear nerve. So is it a sensory nerve or a motor nerve or a mixed nerve? It is a pure sensory nerve. So what is its area of supply? What does it supply? Does it supply? Then you will come to the functions. What does it supply? Supply anatomical areas it supplies. Which parts? Which organ is associated? Yes, ear. Which parts of the ear? 93. Okay. Which parts of the ear does the vestibulocochlear nerve supply? It will come from the name. It will come from the name. Mostly it will come from the name itself. What is its function? What are the functions associated with the vestibulocochlear nerve? It will only equilibrium. Anything else? Balance, hearing. 8th cranial nerve. Okay. So what do you note for its examination? For examination of the vestibulocochlear nerve, what do you note? What do you note? চেয়ার আনতে হবে না, ওই চেয়ারটা এখানে টেনে নিয়ে বসো, ওই চেয়ারটা এখানে টেনে নিয়ে এসে বসো, যেখানে এই ফ্যানটা চালাতে হবে, ফ্যানটা চালানো নেই তুমি। শেয়ার দিস ইজ দ্য লাস্ট টাইম যে এই ক্লাসে 11:35 অ্যালাউ করা হচ্ছে। তোমার কাছে ফোন যাবে, তারপর তুমি ক্লাসে আসবে। তোমাকে আমি আসতেও বলিনি, আমি বললাম যে এটা ডকুমেন্ট করাও। তোমার শরীর খারাপ শুনলাম, তুমি ডকুমেন্ট করিয়ে স্টুডেন্ট সেকশনের অ্যাপ্রুভাল নাও। আমি আসতে বলিনি, তুমি এসছো, এই সময় ক্লাসে ঢুকতে দেওয়ার কথা নয়। শরীর খারাপ থাকলে এখনো সেটা করাতে পারো, ইউ আর ফ্রি টু লিভ। এখানে থাকলে কিন্তু এখানে যা ডিসকাশন হবে সেই অনুযায়ী করতে হবে। সো 93 কে জিজ্ঞেস করছিলাম। সো how to start the examination for the 8th cranial nerve clinical examination? How to start? You are telling the functions now. Okay, bolch functions are balance, equilibrium, hearing. These are the functions. So how to start for examination, clinical examination of 8th cranial nerve, or how to start the looking for, or not only clinical, before clinical examinations come history taking. Yes, what do you do? History taking and clinical examination for the 8th cranial nerve. What do you know? First point, at least the first point or any one point at the beginning. কানে কিছু আওয়াজ হয় কি না? So in your school days, have you come from a Bengali medium, but you have to practice speaking in English, right? কানে কিছু আওয়াজ হয় কি না? You should tell this at whether what are you trying to tell? Whether the person can hear or not, or whether anything else, whether the person hears loudly or not. What are you trying to say? Say that clearly. কানে কিছু আওয়াজ হয় কিনা, নাকি জোরে আওয়াজ হয়, কি বলতে চাইছো? 82 তো এরপরে ক্রোনোলজিক্যালি 82 পেছন দিক থেকে, মানে 100 to 51. 82. Tell me the name of some tests associated with this vestibulocochlear nerve. Just টেস্ট গুলোর নাম বলবে, আর কিছু না। রিনিস টেস্ট এগুলোর জন্য কোনটা ফর ব্যালেন্স এন্ড কোনটা ফর, হুইচ আর ফর ব্যালেন্স এন্ড হুইচ আর ফর হিয়ারিং। গুড। 75 বই বন্ধ করো, এখন বই বন্ধ করো। For now, for the time being, close your books and notes. এই যে 67 লিখতে বলা হলে লিখবে। 79 আছে, sorry. You just sit and listen. For now, listen. 79. So what are the anatomical parts of the ear? She told correctly, one of them, I think she. The ear is supplied. It supplies some parts of the ear. What are those parts? Cochlea, okay. And it comes from mostly it comes from the name. Only one I may say it does not come directly from the name, but mostly it comes from the name. Cochlea is one which comes from the name. Vestibulocochlear. Another part? এর বেশি hints কে দেবে বলো? What is the other part of the ear? I know that theory has not been discussed till now, but vestibulocochlear part. So one part is cochlea, other part? Pinna. Does it come from the name? No. Does the pinna come from the name? Pinna will be supplied by, these general senses from the pinna will be supplied by which nerve?
So if you lead the examiner to a different area, so either you know the answer to the next question, you are telling pinna. Okay, I am giving you a very almost very clear hint that vestibulocochlear, it comes from the name. So one part is cochlea, other part is what? You are saying pinna. So now tell me, what is the sensory supply of the pinna? Vestibulocochlear nerve is a sensory nerve, already discussed now. So what is the sensory supply of the pinna? So pain, any pain or any touch, I am touching my own pinna, or you are touching your subject's pinna. So where is the sensory sensation carried by which nerve? Which cranial nerve? Trigeminal nerve. That's right. But what part? Your question was what part supplied by the parts of the ear. So one is cochlea, other is vestibule, right? This is the correct answer. And another is semicircular canal. 75, you were class Monday class chile na keno barite chile. So do you have a approval from the student section? Email approval chilo, ওটা বার করে দেখাও। 75 এর পর কি আছে? 74. So cochlea, vestibule, semicircular canal are the parts. So balance, equilibrium, hearing, এগুলো হচ্ছে functions. তাহলে কোন পার্টের সঙ্গে কোন ফাংশন রিলেটেড? Which parts are related to which functions? Hearing. Good. So 8th nerve is associated, is a sensory nerve. Say equilibrium, balance, hearing, functions associated with it, and parts are vestibule, semicircular canal, hearing, cochlea. Cochlea is associated with this hearing function, vestibule, semicircular canals with hearing, and তুমিও শোনো এই মুহূর্তে তুমি সাবজেক্ট যখন হবে তখন ঠিক আছে। vestibule and semicircular canals associated with banals পেয়েছো? এটা কবেকার জন্য? গতকালের লিভ নিয়েছিলে, আজকে তুমি বাড়ি যাবে সেটার লিভ, আর আগে যে ছিলে না, বসো আজকের মতো সিয়ার। তো মানডে তো ছিলে না, 8 নার্ভটা এখনো পড়া হয়নি, এখনো শরীর খারাপ, তুমি এখনো যদি চাও তুমি গিয়ে রেস্ট নাও, এটা অ্যাপ্রুভ করিয়ে নাও, লিভ চলে যাও, আমি এখনো বলছি। তাতে তুমি অ্যাটেন্ডেন্স পাবে না, সেটা অন্য ব্যাপার, অ্যাটেন্ডেন্স তুমি শরীর খারাপের জন্যই পাবে না। সেটা তুমি যদি চলে যেতে চাও চলে যাও, আর যদি মনে করো 8 নার্ভ কিছু আলোচনা হবে শুনবো তাহলে শোনো। যারা আসেনি তাদের বলে দেবে এক্সামে সবাই 0 পাচ্ছে। সেন্সারি এছাড়া কোন কোন ক্রেনিয়াল নার্ভ সেন্সারি ফাংশনের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, যেগুলো মিক্সড কিন্তু সেন্সারিও আছে মোটরও আছে, সেরকম নাম হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল আর মিক্সড ক্রেনিয়াল নার্ভস। কোনগুলো? নিজে বলো। ট্রাইজেমিনাল, ফেসিয়াল, ভেগাস 10। তাহলে কি বলা হয়েছিল? মিক্সড ক্রেনিয়াল নার্ভস আর 5, হ্যাঁ সেন্সারি প্লাস মোটর। নাম্বারস হচ্ছে 5, 7, 9, 10। আর coagulation factors which are vitamin K dependent are 2, 7, 9, 10। ওই প্রোথ্রম্বিন 7th যেগুলো নাম আছে 2, 7, 9, 10 আর coagulation factors which are vitamin K dependent। এগুলো হচ্ছে নেমোনিক টাইপের, মনে রাখার জন্য। একই সাথে 5, 7, 9, 10 আর ক্রেনিয়াল নার্ভস which are mixed। তাহলে এর কিছু সেন্সারি ফাংশন থাকবে আর পিওর সেন্সারি গুলোর সেন্সারি ফাংশন থাকবে। তাহলে টোটাল 7টা ক্রেনিয়াল নার্ভের সেন্সারি ফাংশন আছে, তার মধ্যে 4টে মিক্সড আর 3টে হচ্ছে পিওর সেন্সারি। 74 হচ্ছে না, 4 চলছে। 74 পারফর্ম টেস্ট গুলো বলা হয়ে গেছে। পারফর্ম দ্য রিনিস টেস্ট on your subject after proper instructions। কনসেন্ট নেবে, জোরে কথা বলবে, সবাই যেন শুনতে পায়। Okay, 70, come forward। So is she correct?
or anything you want to modify? Okay, hand it over to her. Do it. Consent নেবে একইভাবে করবে, পুরোটা করবে, whether she is correct or not or what do you want to modify, একদম প্রথম থেকে করবে। তুমি একটু পাশে সরে দাঁড়াও, জোরে বলবে যা বলার। You don't have to speak to the examiner, speak to the subject. 8 nerve কি টেস্ট হয়? হিয়ারিং। এই রিনিস টেস্টে, হিয়ারিং টেস্টে মাঝে কোনো কথা হয় না, সাউন্ডলেস থাকবে পুরো জায়গাটা। স্টপ স্টপ, রিস্টার্ট। নোবডি ইজ টকিং এক্সেপ্ট ফ্যান, কোনো সাউন্ড নেই না, ওর চান্স আছে। এক্সেপ্ট ফ্যান, কোনো সাউন্ড নেই, প্রপার ইনস্ট্রাকশন দাও, শুরু করো। হিন্ট হচ্ছে ইন দ্য মিডল অফ দ্য টেস্ট দেয়ার উইল বি নো সাউন্ড। প্রপার ইনস্ট্রাকশন লাউডলি দাও, শুরু করো। So just leave, stand here. Next. তুমি করবে আবার, করো। ওকে, দ্যাট ইজ গুড। আজ অব্দি আমাদের কারোরই মাথায় আসেনি, বইতেও লেখা নেই। করো, লাইট দিয়ে এভাবে চেক করা যায় না ইয়ার, যেটা নোজে করি আমরা। করতে চাইলে করো, বলেছেন করো। কোনো ব্লকেজ থাকলেও তো তুমি সেটা এখানেই টের পাবে। ওটা এয়ার কন্ডাকশনের জন্য ব্লকেজ চেক করার দরকার পড়ে না, কোনো টেক্সট বইতে লেখা নেই। এই ইনস্ট্রাকশনটা জোরে জোরে দাও, ছেড়ে দাও। 74 গিয়ে বসো। 70 এখনো দাঁড়াও, 70 দাঁড়াও। নেক্সট পার্সন 67 এসে টেস্টটা করো। ও 67 তুমি ছিলে না, 656 এসো, ইউ ডু দ্য টেস্ট। 67 টেল মি, you just stand here. 56 come and stand here. 67 tell me, except which cranial nerve have you heard of? At least one or maybe two. And okay, at least one. Which cranial nerve have you heard of which is associated with this hearing and all? Loud sound. Vestibulocochlear ছাড়া আর কি সাউন্ড হিয়ারিং নিয়ে কোন ক্রেনিয়াল নার্ভের কথা আছে? না এখন না, বসো, বসে বলো। There is one term called hyperacusis, জোরে শোনে। কোন ক্রেনিয়াল নার্ভের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড এটা? ফেশিয়াল। মোটর ফাংশন না, এর মোটর ফাংশনের সাথে অ্যাসোসিয়েট না সেন্সারি? সেন্সারি। ফেশিয়াল নার্ভের সেন্সারি ফাংশন কি? ডোন্ট টক। ফেশিয়াল নার্ভের সেন্সারি ফাংশন কি? জেনারেল সেন্সেস না কোনো স্পেশাল সেন্স? বা কিরা কথা বলবেন? হ্যাঁ, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনসের জন্য মাসেলস কাজে লাগে, এটা সেন্সারি ফাংশন নয়। এইসব উত্তর দিলে তখনই বার করে দেবে। ফেশিয়াল নাম এক্সপ্রেশনের জন্য ফেশিয়াল মাসেলস আর ইনভলভড, হুইচ ইজ দ্য মোটর মানে অ্যাসোসিয়েটেড, দ্যাট মিনস ফেশিয়াল মাসেলসকে সাপ্লাই করছে ফেশিয়াল নার্ভ, বিভিন্ন ব্রাঞ্চেস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ, দ্যাট ইজ দ্য মোটর ফাংশন অফ দ্য ফেশিয়াল নার্ভ। হোয়াট আর দ্য সেন্সারি ফাংশন, হোয়াট ইজ অর আর দ্য সেন্সারি ফাংশনস অফ ক্রেনিয়াল নার্ভ? এই ক্রেনিয়াল নার্ভ 7, ফেশিয়াল নার্ভ, ইয়েস। Which sense does it carry, or what senses does it carry? এত কথা বলো না নীলাঞ্জন আর প্রীতম, কথা বলছো কেন তোমরা? টেস্ট ওটার সেন্সারি ফাংশন হচ্ছে টেস্ট, একমাত্র সেন্সারি ফাংশন। ফ্রম হুইচ পার্ট অফ দ্য টাং? হ্যাঁ, কি বলছো কিছু? বর্ডার না, ওরকম ভাবে বলে না। টেস্ট ফাংশনের সাথে কোন কোন ক্রেনিয়াল নার্ভ অ্যাসোসিয়েটেড বলো? 7th একটা হয়েছে, আরেকটা 9th পড়ানো হয়নি এখনো। তো কোন পার্ট থেকে কে ক্যারি করে? 7th তো পড়ানো হয়ে গেছে। ক্যারিজ ফ্রম অ্যান্টেরিয়র 2/3 অফ দ্য টাং। কিছুই হচ্ছে না তাহলে, খালি টেস্ট সেন্সেশন। তাহলে হিয়ারিং এর সঙ্গে ফেশিয়াল নার্ভ যেভাবে অ্যাসোসিয়েটেড, দ্যাট ইজ নট ইটস সেন্সারি ফাংশন, ইট ইজ ওয়ান অফ ইটস মোটর ফাংশনস। কি করে ফেশিয়াল নার্ভ, কিভাবে হিয়ারিং এর সাথে এই হাইপার অ্যাকুইসিস ফেশিয়াল নার্ভ ডেফিসিয়েন্সিতে বা কেন হয়? স্টেপিডিয়াস মাসেলকে সাপ্লাই করে। 67 ঠিক আছে, বসো। 56 করো, রিনিস টেস্ট করো। হ্যাঁ, পারফর্ম দ্য রিনিস টেস্ট অন ইউর সাবজেক্ট উইথ প্রপার ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড লাউডলি। এইরকম ভাবে নয়, এই তোমরা কেউই করছো না,
তুমি তো ভালো পড়াশোনা করো, ইনস্ট্রাকশনটা কনফিডেন্টলি লাউডলি দিতে পারছো না, যে এই ভয়েসে দিতে পারছো না, ভুলই তো হবে। একটা পরীক্ষায় 0 পাবে, তাতে কি হবে? তাতে জীবন শেষ হয়ে যাবে না? প্রপারলি লাউডলি করো, পড়াশোনা করছো কিন্তু ক্লিনিক্যালে ভালো নাম্বার পাবে না, টোটাল নাম্বারটাও কমে যাবে। আর আগামী দিনে মনে রাখো, চাকরি বাকরির জন্য নাম্বার কাজে লাগবে। কালকে একজন ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, মানে ফার্স্ট ইয়ার ব্যাচ, এখানকার যে ফার্স্ট ব্যাচ, আমি তো জানতামই না যে, মানে আমি জানতাম না যেটা, সেটা হচ্ছে যে দেখা হলো হঠাৎ, তার প্রিভিয়াস রেকর্ড মার্কস গুলো জানছি, মার্কস নয় মানে কোন সব কিরকম পারফর্ম করেছে, এক্সাক্ট মার্কস না হলে। অনেক অনেক যারা ভালো পারফর্ম করেছে তাদেরকে তো আমরা চিনি, এখন সুপার 15, জানো তো তোমরা, সুপার 15 কলেজ একটা উদ্যোগ নিয়েছে, ইনস্টিটিউশন, তোমাদের ভালোর জন্যই নিয়েছে, ভেরি গুড, এনকারেজিং একটা জিনিস, এনকারেজ করার জন্য, ফর এনকারেজিং দ্য স্টুডেন্টস হু ওয়ান্ট টু ডু ওয়েল, যাদের নিজেদের ইচ্ছা আছে ভালো করার। তো সেটাও আমি আর জিজ্ঞেস করা হলো না সুপার 15-এ আছে কি নেই, কিন্তু যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স। তারপরেও যেটা কথা হচ্ছিল, এই আমাদের সময় এত মার্কস নিয়ে কেউ করতো না, কারণ ডাক্তারের সংখ্যা এত কম ছিল যে রিমোট এরিয়ায় যে চাকরি করতে যাবে। কিন্তু এখন এত কলেজ হয়ে গেছে, এত ডাক্তারের সংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে অত সহজ হবে না ব্যাপারটা। মার্কসও ইম্পর্টেন্ট এখন, এই মার্কসে ইন্টারনাল যাবে, তবে ইন্টারনাল মার্কসটা চলে যাওয়ার পর আর ইম্পর্টেন্ট নয়, যেটা আমাদের সময় ছিল। ইন্টারনাল মার্কসটার আমি যদি 50 না পাই, ইন্টারনালে যদি 40 পাই, ওই 10 আবার ওখানে রিকভার করতে হবে। কিন্তু এখানে খালি সেন্ট আপের জন্য ইন্টারনাল। এখন ইন্টারনালে তুমি 50 পেয়ে সেন্ট আপ হলেও যা, 60 পেয়ে সেন্ট আপ হলেও তা, 75 পেয়ে হলেও তা, 80 পেলে হয়েও তা, কিন্তু পেতে হবে 50। একটা পরীক্ষায় 0 পেয়ে গেলে, আগের দিন আমি মোটামুটি দেখে নিয়েছি, 3-4 দিন মোটামুটি এরকম ক্লাস টেস্ট হয়ে গেল আমাদের, ও মোটামুটি ভালোই পারফর্ম করছে। আগের দিন তো খুবই ভালো করেছে, যদিও হায়েস্ট আরেকজন পেয়েছিল, বোধহয় ওই পেয়েছিল, জানলে কি করে, নাম্বার তো বলিনি, কিন্তু ও ভালো পারফর্ম করেছে। কিন্তু এইগুলো যখন অ্যাভারেজ হবে, তাতে 0 পেলে, তুমি যদি 50 পেয়েও বেরিয়ে যাও, তো একদিন 0 পেলে তুমি নিজের পারফরমেন্স বিচার করো, তাতে তোমার কিছু হবে না। এটা শেখো যে আমাকে ক্লিনিক্যালে লাউডলি ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে, নয়তো যতই পাও ইন্টারনালের, তা তো এক্সটার্নালের মানে ফাইনাল পরীক্ষায় ক্যারি করবে না। এক্সটার্নালের সামনে তুমি যদি পারফর্ম করতে না, 20-তে হয়তো 8 পেয়ে বসলে, তাহলে কিন্তু তোমার নাম্বার কমে গেল, হয়তো ফেল করবে না, আবার করতেও পারো, কিছুই বলা যায় না। কোন পরীক্ষায় টেবিলে কোন পরীক্ষায় কি হবে আমরা কেউ কিছু জানি না, হঠাৎ করেই খারাপ হয়ে গেল। অ্যানাটমিতে এমনই একটা কিছু পড়লো তুমি কোনোদিন দেখোনি, ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ডি বলো আর ওই অ্যাক্সিলা, যেগুলো বারবার আমার ওইগুলো মাথায় আসে বলে বলি, অনেক কঠিন কঠিন জায়গা আছে ডিসেকশনে, উইন্ডোতে। বাই চান্স এমন পড়ে গেল, ওই 10 বা 20 নম্বর আছে, 0 পেতে হলো, কিছু করার থাকলো না। তো কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না, তাই তুমি অ্যাজ গুড অ্যাজ পসিবল হওয়ার চেষ্টা করবে। তো সেটাই এখানে ক্লাসে চেষ্টা করা হচ্ছে। বাকিদেরকে বলবে যারা এলো না, তারা ইন্টারনালের জন্য এই মার্কস ক্যারি হচ্ছে, এটাই তো 0 পেলই, তবে যে আসেনি সে যদি অন্যদিন ভালো পারফর্ম করে থাকে, সে কিন্তু ইন্টারনালে বেরিয়ে যাবে, এই অ্যাভারেজ যতই নেওয়া হোক। তারপরে এই ক্রেনিয়াল নার্ভটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট, না হলেও টাফেস্ট হয়তো 3, 4, 6 আমার মতে। আবার এইটাও, এই 3, 4, 6, 8, 2, 2, 3, 4, 6, 8 থেকে সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন হলে সবচেয়ে বেশি মানে অ্যালার্ট থাকতে হবে, যে কোনো সময় যে কোনো জিনিস ভুল হতে পারে। ওয়ান ক্রেনিয়াল নার্ভে আর ভুল হওয়ার কি আছে, এক্সেপ্ট যদি ন্যাজাল ব্লকেজ না বলো, আর কিছু ভুল হওয়ার আছে? কোনো গন্ধ দেবেও না, বলেই দিচ্ছি। ওই টেস্ট সলিউশন তোমাকে ফেসিয়াল নার্ভটা জিজ্ঞেসই করবে, অ্যান্টেরিয়র 2/3 কর্ডা টিম্পানি ব্রাঞ্চ, এইটুকু জিজ্ঞেস করবে। কেউ আমাদের পরীক্ষা হলে অ্যাটলিস্ট ফিজিওলজিতে, নিউরোলজি পরীক্ষা থাকতে পারে, নিয়ে বসে নেই যে এই টেস্ট সেন্সেশন হাফ হাফ করে দেখো, কিন্তু তোমাকে মুখে ডেসক্রাইব করতে হবে, হাউ ডু উই নোট। কেউ তোমার অ্যামোনিয়াম নিয়ে বসে নেই যে এখানে তো করাও তো অলফ্যাক্টরি ঠিক আছে কিনা, কিন্তু তোমাকে ডেসক্রাইব করতে হবে মুখে। 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 কিছুটা, মেনলি 2, 3, 4, 6, 8 যেই এক্সামিনেশন করবে, প্র্যাকটিস না থাকলেই ভুল হবে। তো সুতরাং ইনস্ট্রাকশন শুড বি লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার, জোরে কথা বলবে সবাই যাতে শুনতে পায় ইনস্ট্রাকশনস, তারপর শুরু করো, ভুল হোক কিন্তু করো। Okay, I am interrupting you, just okay, more or less correct, more or less. যদিও তুমি tuning factors, did it vibrate at all? You have to do it
হ্যাঁ, ডিড ইট ভাইব্রেট অ্যাট অল? এখানে করো নয়তো। স্যার কি বলেছেন, এইচওডি স্যার যারা ক্লাসে ছিলেন? টেবিলে না নিজের হাতে? যেখানে খুশি করো, ভাইব্রেশন করাতে হবে। সুভাষিস স্যার হাতে বলেছেন, যারা সুভাষিস, আর এইচওডি স্যার কি বলেছেন? ডু ইট এনিথিং, ভাইব্রেট করাতে হবে। আর ও যেন ইনস্ট্রাকশন শুড বি ক্লিয়ার, ও যেন ওই সাউন্ডের কথা না ভাবে। তুমি করো না, এই যে ভাইব্রেশন হচ্ছে, ও যেন এই সাউন্ডের কথা না ভাবে, এইখানের সাউন্ড। ওকে, হি ফার্স্ট ইয়ারে হয়তো বেঁচে যাবে, তোমার ফ্রেন্ড জানে টেস্টটা সম্বন্ধে, ওখানে কিন্তু বাঁচবে না, কেউ বাঁচানোর নেই। সাবজেক্ট থাকবে, তুমি থাকবে, এক্সটার্নাল এক্সামিনার, ইন্টারনাল বা এক্সটার্নাল এক্সামিনার থাকবে। সাবজেক্টকে তুমি হিস্ট্রি বলাতে পারোনি, ইওর ফল্ট। আসলে ফল্ট নয়, কিন্তু সে 5 দিন ধরে 15 জনকে একই জিনিস বলেছে, প্রতিদিন তার কাছে 4টে-5টা করে স্টুডেন্ট আসছে, তুমি 5th ডেতে পরীক্ষা দিচ্ছ কি 7th ডেতে পরীক্ষা দিচ্ছ, 30 জনকে সে একই জিনিস বলছে, দ্বিতীয় দিন দিয়েই বলবে বলবো না, কিন্তু তোমাকে বলিয়ে নিতে হবে। চেঞ্জ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় অন্য সাবজেক্ট বা কিছু, কিন্তু ধরো ওটাই একটা স্ট্যান্ডার্ড কেস যেটা ছাড়া দেওয়া যাবে না, তখন কি হবে? তো ওখানে কেউ বাঁচাবে না। এখানে তাও ও জানে, ও এই শব্দ শুনে অ্যাটলিস্ট বলবে না, ওখানে কিন্তু সেটা হবে। ইএনটি যখন পরীক্ষা দেবে তখন ও বলবে, ও তো টেবিলের শব্দটা শুনেই বলবে আমি সব শুনেছি। ওটা তো টেস্ট নয়, বা শুনতে পাবে না, পাবে কি পাবে না সেইটা হচ্ছে ব্যাপার। আর ওখানে নর্মাল সাবজেক্টটা থাকবে না। ফার্স্ট ইয়ারে উই আর নট ভেরি কনসার্ন অ্যাবাউট রেজাল্টস, তাও এই টেস্টে আমরা রেজাল্টের সম্বন্ধে ভালোই কনসার্ন। ফার্স্ট ইয়ারে উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট অ্যাট লিস্ট দ্য প্রসিডিওর। রেজাল্টস এর সম্বন্ধে এই টেস্টে কনসার্ন করতে হবে, কারণ রেজাল্টস ইন্টারপ্রেট না করে আমার 8 নার্ভের ইন্টারপ্রিটেশন সম্ভব নয়। রেজাল্টসও, প্রসিডিওরও ঠিক হতে হবে, রেজাল্টস না হলে ইন্টারপ্রেটেড হবেই না। সো ভালো করে ভাইব্রেট করাও। হ্যাঁ, আচ্ছা, করতে হবে না, বলে দিলাম, ভালো করে ভাইব্রেট করাও। মোর অর লেস কারেক্ট। কি ভুল করেছিলে তোমরা? সামনে থেকে শুনতে হবে। সেটাও করেছিলে, কিন্তু কি সেটাও বোধহয় করেছো তো? তুমি করেছো সেটা? আমি খেয়াল করি। Did you first put the tuning fork on the mastoid process? Which part of the tuning fork is to be put on the mastoid process? Base, this part. But which part is to be, ideally which part should be held beside the ear? Stem. So এইটা এখানে বসাবে, but don't do it like this. So best is do this here but here. And when the subject, you have to learn from the subject whether the subject can still hear it when it is placed in front of the ear like this. That is your question. So what you both, ওরা যে এই দুজন যে ভুলটা করেছে, তারা হচ্ছে সাবজেক্টকে মুখে বলতে বলেছে। During the test, as যতক্ষণ না টেস্ট is over, nobody will make any sound. Subject will not speak but will raise the other hand, other side, কারণ ওই সাইডে করছে, ওর হাত এক্সামিনারের গায়ে গেলাম। সাবজেক্ট উইল রেজ দ্য আদার হ্যান্ড। এবার বোকা বোকা প্রশ্ন কি করা যায়, সাবজেক্ট যদি হ্যান্ডিক্যাপ্ট হয়, অন্য হাতটা যদি কাজ না করে, তাহলে সেই ইশারায় করবে, ওগুলো বোকা বোকা প্রশ্ন। আদার হ্যান্ড যদি না থাকে, এক হাত কাটা হয়, সাবজেক্ট যদি হাত কাটা ডিলিট হয়, এসব তো কোনো কথা হলো না। কথা হচ্ছে যে আমার ওই হাতটা রেজ না করতে পারলে সে অন্যভাবে ইশারা করবে, কিন্তু ইশারা করবে, সাউন্ড করবে না। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। সুতরাং ফর নর্মাল সাবজেক্টের অন্য হাত রেজ করবে, হি অর শি উইল রেজ দ্য আদার হ্যান্ড। দিস ইজ দ্য রিনিস টেস্ট টু বি ডান বাইল্যাটারালি। ঠিক আছে, যাও তুমি। রোল নাম্বার 53, পারফর্ম দ্য ওয়েভারস টেস্ট। ইনস্ট্রাকশনস উইল বি লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার। ভুল হলেও ইনস্ট্রাকশনস ঠিক করে দিয়ে করো, লাউড ক্লিয়ার। করেছো, আগের দিন ক্লাস করেছো তো? এটি কি করছো? তো কোথায় রাখছো? হোয়ার আর ইউ পুটিং? দোকানে সমান শুনতে পাচ্ছে কিনা সেটার জন্য তুমি কোথায় রাখলে? তুমি আরেকবার রাখো, ও এখান থেকে শুনতে পাবে। তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে সাউন্ড উইল, দিস ভাইব্রেশনস উইল ট্রাভেল টু এয়ার টু হার ইয়ার। What are the types of how is sound conducted through the ear? হ্যাঁ, তাহলে এটা তুমি কি বলতে চাইছো? ওয়েভারস টেস্টে উই নোট এয়ার কন্ডাকশন, এরকম করলে তো পরীক্ষক থেকে বার করে দেবে। আমি কিন্তু বলছি, ওয়েভারস টেস্টে কি এয়ার কন্ডাকশন দিয়ে সাউন্ড যায় না বোন কন্ডাকশন দিয়ে? বোন কন্ডাক্ট। তাহলে তোমাকে টিউনিং ফর্ক কোথায় রাখতে হবে ভাইব্রেট করে? ওভার দ্য ফোরহেড অর ওভার দ্য ভার্টেক্স, এই দুটো জায়গার একটা জায়গায় রাখতে হবে। স্ট্যান্ডার্ড বইগুলোতে এটাই লেখা আছে। তাহলে এরকম করলে তো হবে না।
গিয়ে একবারও করনি, একবারও দেখোনি, একবারও বইটা খুলে দেখো, এরকম করলে তো হবে না। পরীক্ষা হল থেকে এক্সটার্নালের মুড যদি সেই ধরো 10 জন তোমার আগে এরকমই খারাপ পরীক্ষা দিয়ে গেছে, সে কিন্তু 10 জনের ক্ষেত্রে তার ধৈর্য কমতে কিছু করার নেই, এটা হিউম্যান নেচার। 11 নম্বরের ক্ষেত্রে এসে সে বলবে এখান থেকে বেরিয়ে যাও, জাস্ট লিভ অ্যান্ড আ বিগ জিরো। তোমার সে মানে ইউ আর গেটিং দ্য রেজাল্ট অফ ইউর মিস্টেকস অফ ইউর কলিগস। তখন একটা কোশ্চেন করে বলবে বেরিয়ে যাও। তুমি ওয়েবার্স টেস্টে জানোই না যে বোন কন্ডাকশন টেস্ট করে, এইখানে কানের সামনে এয়ার কন্ডাকশন হতে হলে তো দেখো, যতই আমরা বলি যে sounds are diminished, sounds may be diminished but sounds will be not zero. It is not a soundproof room where you are examining your subject. তো সেখানে পুরোপুরি এখানে ফ্যানের সাউন্ড হচ্ছে, আর সবাই যদি সব বন্ধ করে দেয় এখানে ফ্যানের সাউন্ড হচ্ছে, তো এখান থেকে ও টিউনিং ফর্কের ভাইব্রেশন শুনতে পাবে? It has to be put on the bone, so that is bone conduction. বসো গিয়ে, অথবা তুমি এখানে বসো, রোমা যাও। থ্যাংক ইউ রোমা। তোমার নাম কি? 53 তুমি রোল নাম্বার। ডেফনেস কত ধরনের হয় এটা তোমার লাস্ট কোশ্চেনটার উত্তর দাও, কিছু নম্বর যদি দেওয়া যায়। ডেফনেস কন্ডাক্টিভ আর এ ডেফনেস ওই ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করার পর কোনো নম্বর কেউ দেবে না, তাও যদি দাও। হোয়াট আর দ্যাট ইউ হ্যাভ টোল্ড two types of air conduction, conduction for hearing, air conduction and bony conduction. You tell me what are the types of deafness? Type of deafness is the sensory deafness and the conductive deafness. It is not called sensory deafness. It is called either you tell it sensory neural deafness or you call it nerve deafness. পড়াশোনা করো মানে হচ্ছে তুমি হয়তো আর 7টা, তুমি যদি আমাকে এখন বলতে চাও আমি আর 7টা ক্রেনিয়াল নার্ভের সব জানি, কিন্তু তোমাকে তো সে প্রশ্ন করা হলো না, সেটা তো তোমার লাক। তাহলে আমি 8টাই জানি না, তোমাকে যেটা করা হবে তোমাকে তোমার তো এরকম প্রশ্ন থাকবে না, এক্সামিন এনি অফ দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভস, তুমি যেটা জানো। পরীক্ষাটা যাহা জানো লিখোর জন্য নয়, যে প্রশ্ন করা হবে বেসিকটা অন্তত জানতে হবে। ঠিক আছে, তুমি বসো এখন, সবার সাথে একটু কোঅপারেট করো। নাথিং টু ওয়ারি, আজকে 0 পেলেও তুমি সেন্ট আপ হবে যদি তারপরে সিরিয়াস থাকো। 97। সো এইখান থেকেই শুরু হোক। বলো যে এয়ার কন্ডাকশন বলতে তুমি কি বোঝো? হোয়াট ডু ইউ মিন? এই যে এয়ার কন্ডাকশন আর বনি কন্ডাকশন নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বা আলোচনা হওয়ার কথা, এয়ার কন্ডাকশন বলতে তুমি কি বোঝো? হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই এয়ার কন্ডাকশন? You don't speak of tuning fork here, you just speak what is air conduction. Sound is travels by air. So এখানে এয়ারটা কোথায়? এই যে সাউন্ড ট্রাভেলস, তাহলে কোন পাথওয়েতে দ্য সাউন্ড ইজ ট্রাভেল? একটা শব্দ হলো, দুম করে ওখানে বোম পড়লো, তাহলে মেইনলি তো আমাদের হুইচ ইজ দ্য প্রাইমারি পাথওয়ে, এয়ার কন্ডাকশন আর বোন কন্ডাকশন? এয়ার কন্ডাকশন। তাই এয়ারটা ইয়ারে কোথায় আছে? ইয়ার কোথা দিয়ে, এখানে ইয়ার প্যাসেজটা কোথা দিয়ে শুরু হচ্ছে? হোয়াট ইজ দ্য পার্ট? এক্সটার্নাল অডিটরি মিটাস। তারপর কি আছে? এগুলো বেসিক অ্যানাটমি তো না পড়ানো হয়ে থাকলেও জানো, ক্লাস 11 এক্সটার্নাল অডিটরি মিটাস এর পর কি আছে? হোয়াট আর দ্য পার্টস অফ দ্য ইয়ার? এক্সটার্নাল ইয়ার, আউটার ইয়ার, মিডল ইয়ার, ইনার ইয়ার। তাহলে কক্লিয়া কোথায় আছে? ইনার ইয়ারে, ওই অবধি পৌঁছতে হবে। তাহলে কে কে আছে তার আগে? পিনা আছে, এক্সটার্নাল আউটার ইয়ার, তারপর মিডল ইয়ার আছে, একটা টিউব আছে, এইখানেই তো এয়ারটা আছে, যাচ্ছে তো দুদিক দিক তো, তাই তো এইগুলো না বলা কি আছে? এই এয়ারটা এখানে আছে, ওখান দিয়ে যাচ্ছে এয়ার কন্ডাকশন। আর বোন কন্ডাকশন মানে কি? সাউন্ড ট্রাভেলস টু দ্য বোনস। হ্যাঁ, তাহলে কোন বোনস? যে বোনের উপর প্লেস করছি সেখান দিয়ে কোথায় যাচ্ছে, আলটিমেটলি কোথায় যেতে হবে? হোয়াট ইজ দ্য ফাইনাল পয়েন্ট, যেটা নষ্ট হয়ে গেলে হিয়ার হতে পারবো না? কথা বলো না নীলাঞ্জন, বারবার বলছি, তোমার শরীর খারাপ থাকলে চলে যাও, ক্লাসের মধ্যে তো আগেও বলা হয়েছে যে ক্লাসের মধ্যে ডিস্টার্ব করবে না, এখন কথা বলছো কেন? ম্যাস্টয়েড প্রসেস নয়, ম্যাস্টয়েড প্রসেসের উপর তো টিউনিং ফর্ক টেস্টের টিউনিং ফর্ক রাখছি। দিস আর কল্ড দ্য টিউনিং ফর্ক টেস্ট, রিনিস টেস্ট, ওয়েবার্স টেস্ট। আরেকটা টিউনিং ফর্ক টেস্টের নাম বলো। না বুঝে পড়বে না এত।
হ্যাঁ কি টেস্ট? হ্যাঁ টিউনিং ফক টেস্ট। হুইসপারিং টেস্ট কি টিউনিং ফক টেস্ট? হুইসপারিং টেস্ট তো তুমি কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলছো। রিনিজ অ্যান্ড ওয়েবার্স, আদার্স হ্যাভ নট বিন ডিসকাসড। তো সুতরাং বুকস অ্যান্ড ক্লাসেস আর কমপ্লিমেন্টারি, টিচার্স অ্যান্ড বুকস আর পড়তে হবে তো, পড়তে বলবে না আশা করি পরীক্ষায়। সোয়াবাক টেস্ট শোনোনি? 93। ধরো ওয়েবার্স টেস্টে তো প্রথম কথা তো হয়, মানে কে করলো ওয়েবার্স টেস্টটা? হু পারফর্ম? তুমিই করলে, তুমি এসে ওয়েবার্স টেস্টটা করো ওর উপর। সাবধান, ডোন্ট বি ক্যাজুয়াল। What are you trying to, what is your aim of the Weber's test? What is the aim for doing the Weber's test? What any disease? তুমি Weber's test দিয়ে ইয়ার ইনফেকশন হয়েছে কিনা বুঝতে পারবে তাহলে? 82 করো, Weber's test করো। সো এগেন সেম মিস্টেক। তুমি বলো দুদিকে, তোমার টেস্ট হয়তো হয়ে গেল, সেটা তো এত তাড়াতাড়ি তো হয় না, 2-3 সেকেন্ডও রাখছো না, 10 সেকেন্ড রাখো, বলো। তারপর এত জিজ্ঞেস করার তো কিছু নেই যে আপনি কি দুদিকে হবে, হবে না তা নয়, সায়েন্টিফিক্যালি লজিক্যালি কারেক্ট যে দুদিকে আপনি সমান শুনতে পেয়েছিলেন, কিন্তু যেই তুমি লিড করবে না, সাবজেক্ট ইজ আ লেম্যান, এগুলো বুঝতে শেখো। এতগুলো ক্রেনিয়াল নার্ভ বা এতগুলো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে একই কথা বলছি, সেলেন্স চার্টে বলো আর যেখানেই বলো, ফিঙ্গার টেস্টিং, তুমি সাবজেক্টকে লিড করবে না। তুমি যেই সাবজেক্টকে ইউ উইল লিড দ্য সাবজেক্ট, সাবজেক্ট ইজ আ লেম্যান। সাবজেক্ট দুদিকে সমান শুনেছেন, হ্যাঁ, মানে কিছু না ভেবেই বলবে হ্যাঁ, দ্যাট উইল বি আ রিফ্লেক্স অ্যান্সার, স্পাইনাল কর্ড থেকে উত্তর বেরোবে, তার ব্রেন থেকে আর বেরোবে না। সাবজেক্টকে আগে থেকেই বলে দেবে যে কানে বেশি শুনবেন সেদিকে হাত তুলবেন, হচ্ছে না এরকম ভাবে, যে সেদিকে হাত তুলবেন। ওয়েবার্স টেস্টে তুমি কি দেখছো বলো, এম অফ ডুইং দ্য ওয়েবার্স টেস্ট? ইউ আর কম্পেয়ারিং দ্য বোনি কন্ডাকশন, বোন কন্ডাকশন অফ দ্য বোথ সাইডস, তাই তো? এটার জন্য হাফ পেলে, কিন্তু ওয়েবার্স টেস্ট এভাবে হবে না, আর তুমিও যাও এভাবে হবে না। পরের জন 79, বসো, টিউনিং ফকটা দাও। You have to remember, if you lead the subject will answer like that. You have to tell, আপনি যেদিকে বেশি শুনবেন সেদিকে হাত তুলবেন। যদি আপনি ডান দিকে বেশি চলেন ডান হাত তুলবেন, বাঁ দিকে বেশি চলেন হাত, তুমি তো ওখানে দাঁড়িয়ে করছো বলে এদিকে হাত তুলবেন, তোমাকে মেরে না দেয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে, কিন্তু হাত তুলতে হবে সেদিকে। যদি আপনি একদিকে বেশি শোনেন সেদিকের হাত তুলবেন, আর যদি আপনি দুদিকেই সমান শোনেন তাহলে কিছু করার দরকার নেই। আমি পরে কথা বলে আপনার থেকে আবার জেনে, মানে সেটা বলারও দরকার নেই, তুমি পরে কথা বলো, কিন্তু তার আগে ওকে মানে যতটা পারো কম লিড করে জানার চেষ্টা করো যে আপনি তো হাত তুললেন না, যে আপনি কি দুদিকেই সমান শুনেছিলেন, আপনি তো হাত তুললেন না, তাহলে আপনি কোন দিকে বেশি শুনেছিলেন, এইভাবে জিজ্ঞেস করো। সে তখন নিজে বলবে যে আমি দুদিকে সমান শুনেছিলাম তাই হাত তুলিনি। তোমার সেটাও দেখে নেওয়া দরকার যে সে মেকানিক্যালি করছে না সত্যি বুঝে করছে। এগুলো তো সাবজেক্টের এর উপর নির্ভর করে, সাবজেক্টের ইন্টারপ্রিটেশনের উপর, মানে সাবজেক্ট কতটা ফলো করতে পেরেছে ইনস্ট্রাকশন, whether the subject has followed the instruction or not. So you ask, you instruct, do it. Like in Rinne's test, you instruct, you raise the hand if you can
hear it again. If you can't hear it, then you don't raise. And in Weber's test, you raise the hand on which side you hear more. If you hear equal on both sides, don't have to do anything. Now, if the subject does not do anything, later you confirm. You did not raise your hand. So, where did you hear? So, then let the subject say that I heard it equally on both sides. In the first year, probably your friends will your subject who has no disease, probably hearing is normal on both sides. So, equal and normal on both sides. So, the subject will tell that. There the subject may say otherwise. So, you have to confirm those. 79. Okay. In Rinne's test, we did it somewhat. In Rinne's test, we say air conduction and bone conduction. Air conduction and abbreviated as AC, bone conduction and BC. We tell AC is greater than BC. What do you mean by that? Normal finding is AC in greater than BC, and that is also called normal. That is called positive Rinne's test. AC greater than BC. What do you mean by that? If you don't know at all, then please say no. I don't know. You don't know. Will you name the ear ossicles for me? This is not a. These are learned in school. Name the ear ossicles. Do you know what are the ear ossicles? Are these tissues? What type of tissue? Is this a tissue or a cell? You don't know at all. What muscles do the third cranial nerve supply? Tell me one, name only one muscle which the third cranial nerve supplies. Superior rectus. So can you name all? So again repeat. You have made mistakes. Again repeat. Superior rectus, inferior rectus. Up to this it was okay. Then third nerve, third cranial nerve supplies rectus, and then or recti. Okay. Okay, 74. What do we mean by air conduction AC greater than BC? Better. Better in what sense? Jore bolo, jore bolo. Air conduction is greater than bony conduction. She says air conduction is better than bony conduction. In what sense? Better quality or something else? বেশি পরিমাণে. Is it better quality or better sound, মানে better sound quality or তুমি বলতে চাইছো amount of sound is heard better, তাহলে কি? হ্যাঁ, এবার বলো বেশি সময়. Remember absorb নয়, vibrations. AC greater than BC means air conduction, time of air conduction is greater. দরকার হলে লেখো বা একটু পরে লিখবে, এখন ছাড়ো. Remember, timing of air for air conduction is greater than the timing for bone conduction. 10 সেকেন্ড যদি এয়ার কন্ডাকশন হয়, 6 সেকেন্ড হয়তো বোন কন্ডাকশন হয়েছে. আর প্রীতম যেভাবে করলো 3 সেকেন্ড রেখে সরিয়ে দিল, ওইভাবে টেস্ট করে না. ভালো করে ভাইব্রেট করলে 10-12 সেকেন্ড অ্যাট লিস্ট থাকা উচিত. ঠিক আছে, 256 সেটা তো ফ্রিকোয়েন্সি, তার জন্য কি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়? তাহলে আবার ফিজিক্স পড়তে হবে, আমাকেও পড়তে হবে. তো 256 হলেও 2 সেকেন্ডে টেস্ট হয় না কিন্তু. তো ওয়েবার্স টেস্টে তো একবারই, আর ওখানে রিনিস টেস্টে আরো সাবধান তোমাকে কিন্তু. তুমি যদি এখানেই ভাইব্রেশন অ্যাকচুয়ালি শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু মুশকিল.
ইনফ্যাক্ট রিনিস টেস্টে পুরোটাই ভুল হয়েছে বলছি। আচ্ছা সেটাই করো, সেটাই হোক। 74 তুমি এসে আর তুমি রিনিস টেস্ট করেছিলে আরেকবার করো তো। না আমারও তখন খেয়াল হয়নি, আমি থিওরিটা বলতে গিয়ে আরেকবার করো। ওরকম মেকানিক্যালি বলবে না, ভালো করে বলবে যে আমি আপনার টেস্ট করব একটা, তাই এবার ইনস্ট্রাকশন দাও, যে কি ইনস্ট্রাকশন হবে, হাত তোলার ইনস্ট্রাকশনটা কি হবে? এইবার ঠিক হয়েছে। গতবার কিন্তু ও করেছিল কিনা আমার খেয়াল নেই। নোবডি ওয়াজ ডুইং। ইউ হ্যাভ টু, দ্য সাবজেক্ট হ্যাজ টু রেজ হ্যান্ড টুয়াইস, ফার্স্ট when it cannot be heard to bony conduction and then again when the subject cannot hear through air conduction even. ঠিক আছে? সেন্সিটাইজেশন হয়ে যাচ্ছে, মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা। আবার হলো না, কথা বলা যাবে না। দুবার হাত তুলতে হবে। ঠিক আছে, বসো গিয়ে। So what do you mean by air conduction timing is more than? Now this is positive Rinne's test. Is the positive normal or abnormal? Positive is normal. BC greater than AC যদি হয়, মানে আর শুনতে পাচ্ছে না। So what do you do when the subject, এই ইন্টারপ্রিটেশনটা যখন এলো যে air conduction was not present after bone conduction, তখন তুমি কি করবে? অপোজিট ইয়ারে তো করবেই, সেই ইয়ারের জন্য কি করবে? What do you do for that year? এই যে বিসি গ্রেটার দ্যান এসি সেটা আবার কনফার্ম করবে, এগুলো বলতে হবে তো, এগুলো বলতে পারছো না। 70 ইউ হ্যাভ টু কনফার্ম, তখন আগে এখানে ধরে তারপর এখানে ধরতে হবে, সেইভাবে রিপিট করতে হবে। দেন ইউ কনফার্ম যে বিসি গ্রেটার দ্যান এসি, দ্যাট ইজ দ্য প্রসিডিওর। প্রথমে হলো না, যে সাবজেক্ট এইখানে, তোমারও তো ভুল হতে পারে, এই যে আস্তে টিউনিং ফর্ম মারছে, ও জোর করে বলছে আমি জোরে মেরেছি স্যার, 256 বলে হয়নি, এগুলো তো হবে না পরীক্ষায় এরকম করলে। তোমাকে রেজাল্ট বার করতে হবে। এইখানে রাখলে এখানে এসে হয়তো শুনতে পেলো না, দুবারে ওরকম পেলো না, দুবারে নিশ্চয়ই এমনও হতে পারে ইনস্ট্রাকশনই ফলো করেনি, সেটাও কনফার্ম করতে হবে। তারপর হয়তো সেটা দেখলে না পেরেছে, সবই বুঝতে পারছে, পেলো না, তখন কি করবে? আগে এখানে রাখবে তারপর এখানে রাখবে। তখন কি হবে? এইটা শেষ হয়ে গেছে, হাত তুললো, এয়ার কন্ডাকশন, যেই এখানে আর শুনতে পাচ্ছে না হাত তুললো, ইউ কিপ ইট হিয়ার, ক্যান হিয়ার, দেন বিসি গ্রেটার দ্যান ইসি। So BC greater than AC, okay, 70. What does BC greater than AC যদি হয়? If bone conduction is for a greater time, if bone conduction is for a greater time than air conduction, then what is your interpretation in the Rinne's test? It is not called false Rinne's test. It is called, that was called positive. This will be called negative Rinne's test. So what is the interpretation of negative Rinne's test? So it is, you are trying to say BC greater than AC. If there is earwax, it can be earwax also, it can be cochlear damage also. What are the headings under which the second cranial nerve is tested? Second cranial nerve. Peripheral vision. Can you see this? Name this. Celeste chart. So from what distance it is read? 6 meters it is read. Usually, first you start 6 meters. So if the subject cannot read it from 6 meters, what do you do?
No, the subject cannot read anything from 6 meters. Then what do you do? The next step. Next step, subject cannot read, later on the smaller lines cannot read even the highest line. Then what do you do? What is your next step with the subject? Provided you have confirmed that the subject is literate, সেটা তো সে নিজেই বলবে আমি পড়তে পারি না, assume that সেটা অন্য প্রশ্ন, but the subject is literate but vision-এর প্রবলেমের জন্য due to difficulty in vision cannot read from 6 meters. What is your next step? You were in the last Thursday class, so this should not be the performance if you were in the last Thursday class at least. If you have even thought of it once after going home from last Thursday or after last Thursday. Where is your hometown? Maharashtra. So you are not celebrating the Bengali New Year? No. People here, they are celebrating. Huh? I met 6 of you at the cinema hall on Tuesday. Six of these batch, 6 people from this batch. So they were celebrating, but you were not celebrating. You were at home, should be studying. You can celebrate. What is there? Can't you celebrate with your friends? You can, but you have to study also. It was discussed last Thursday, this whole thing. So celebration is not wrong, but I am asking you did not. I think you did not. So maybe you will be going home if the exam. Maharashtra, what is the biggest festival? Ganesh Puja. Yes. So around August, July, August. So maybe you will be going home then, making proper leave application and all. If exam is not there, in Bengal you may face exam at that time. Then you can't go. But if you are free, you may go. Either exam will be nearing or exam will have happened. If it is end of August, exam may have already happened. So you should have practiced. You are not the only. If the people from outside you are not celebrating, then you should have studied together or whatever. You should have at least looked at the book and thought about it yourself. Even if you have thought, even if you have read the book, then you could answer at least this question. You may be perform clinical examination, you may be wrong, but if you have read it once or twice after last Thursday, then you should have answered this question. 67, বই খুলেছো কেন এখন? বলছি বই খুলতে। What is the next step বলো? সেলেন্স চার্টে 6 মিটার থেকে দূর থেকে না পড়তে পারলে what is the next step? হ্যাঁ, you have to bring him or her 1 meter forward close to the সেলেন্স চার্ট. So এইভাবে যতক্ষণ না পড়তে পারবে নিয়ে আসতে হবে, তাই তো? So if he or she can read at 3 meters, then what is your interpretation? 6 by 3. 3 by highest line. Highest line is 60 লেখা আছে. 3 by 60, right. 56. What do you mean by, say, visual acuity of the right eye of such and sub subject of Miss Monisha? Miss Monisha is 3 by 60. What do you mean by that? What is the meaning of this statement? Visual acuity for the right eye, don't take it personally. তোমার নয়, maybe 80 বছরের একজন. Visual acuity of the right eye of a 80-year-old female is 3 by 60. What is the meaning of this statement? তাও উইথ স্পেক্স বা উইদাউট স্পেক্স বলতে হবে, সিম্পল রাখো, উইদাউট স্পেক্স অফ আ অর ফার্স্ট টাইম এসছে টেস্টের জন্য 40, আমার মতো লোক যে সবে বুড়ো হচ্ছে এখনো অবধি চশমা ইউজ করেনি, করতে হয়নি, তার দেখলাম, তার হয়তো 3 by 60 হবে না, আচ্ছা 6 by 24ই বলো, তার দেখা গেল এসে চোখে কম দেখছে 6 by 24. আমি কালকে টেস্ট করাতে গেলাম, ওই 5th লাইনের পর আর পড়তে পারছি না, 6 by 24, 3 by 60 যাই বলো, মিনিং অফ দি স্টেটমেন্টটা খালি বলো, একই উত্তর হবে, মানে জাস্ট ফিগার গুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে. সি from
6/24 এর মানে কি? What a normal person can see from which distance? See from a particular distance. কত সেটা? That is the denominator. What a normal person can see from 24 meter, this person has to come to 6 meter to see the same thing. That means the vision is poor or better than the normal person, poorer than 3/60 মানে what the normal person can see from 60 meter, my subject is seeing it from our subject is for seeing the same object, the subject has to come to 3 meters. Very very poor. তার থেকে কম কি হতে পারে? 2/60. What the normal person can see from 60 meters. আমি এই যে আজ অব্দি চশমা ইউজ করিনি, ভাগ্য ভালো, স্টিল ব্লেসড। তাহলে 60 মিটার দূর থেকে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে আমার ভিশন নর্মাল মানে 6/6। 6/6 মানে কি? যা 6 মিটার দূর থেকে সবাই দেখতে পাচ্ছে নর্মাল আমার সাবজেক্ট। তাহলে ভিশন অফ দ্য সাবজেক্ট ইজ 3/60 মানে আমি যেটা 60 মিটার দূর থেকে দেখতে পেয়েছি, যে টেস্ট করাতে এসছে সে সেটা 2 মিটারে আসছে, 2/60 বা 1 মিটারে আসছে। If 1/60 is not even possible, 56 to me. Fumble করলে বলে হাফ নম্বর কাটা গেল, নাহলে ইটস ওকে। You have to say this without fumbling confidently. 53 to me. ও 75 কে জিজ্ঞেসই করা হয়নি আবার। 75 বলো যে হচ্ছে বসো গিয়ে 53 বসো। ওই 1 মিটার দূর থেকে পড়তে না পারলে কি করবে? ফার্স্ট ইজ, জাস্ট পরপর বলো। ফার্স্ট ইজ হ্যান্ড মুভমেন্ট নয়, আবার ভুল বলছো। আগের দিনও কেউ একজন, তুমি বা কেউ একজন ভুল বলেছিল। ফিঙ্গার কাউন্টিং। ফিঙ্গার কাউন্টিং এ কি প্রিকশন নিতে হবে? আর তো এই হয়ে গেল, বলো ফিঙ্গার কাউন্টিং এ কি প্রিকশন নিতে হবে? কেন 3 বার কেন করতে হবে? that is the acha, try to say in English. So first she can say, you will repeat it 3 or 4 times. Then for hand movement what do you do? Move the hand in front of the, and what do you speak? What do you ask? What is the question? কি দেখতে পাচ্ছেন কিনা, সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছেন কিনা। What is the wrong question? যে আমার হাত নড়ছে দেখতে পাচ্ছেন কিনা। দেন না বলেই বলবে যে হাত নড়ছে। You should not ask. So you did not answer this question. So for you I am telling, you could not answer what is the next step. So next step is bringing 1 meter forward, up to 1 meter. Even if the person cannot see the celestial from 1 meter, then everybody listen, don't laugh. ভালো বলছি মানে আমি হাসবো ক্লাসের মধ্যে তা নয়। হাসছো কেন? হিউম্যান হাসছো কেন? ওর দিকে তাকিয়ে হাসছো, যেটা বলা হচ্ছে শোনো, জানো তো হয়তো জানো, ঠিক আছে। So even if the person cannot read from 1 meter, you sit 1 meter from the subject and ask him or her to count fingers. Now don't leave it at once, যে one time can you see fingers, he tells 4. প্রথমবার মানে first time he or she can tell without actual counting, so by assumption he or she may be correct, but do it 5 times, 4 or 5 times, 3 times ও বললো, 4-5 times. If 4 or 5 times he or she is correct, then probably it is correct. You note the person could not read the celestial even from 1 meter, so visual acuity is poorer than 1/60, but finger counting is possible. If the person cannot sound fingers even, then you go for hand movement. Hand movement is, you don't ask whether can you see the moving hand, again the subject is irritated already, will say yes, probably will say yes. So you ask, can you see anything in front of eye? Describe the movement, describe it, what can you see? So you may not move the hand also, you just keep the hand still, then the subject has to tell, I can see a still object in front of my eye. When you are moving, the subject will say the object is moving in front of my eye. Subject কে এটাও বলতে হবে না যে হ্যান্ডই ওটা, এনি অবজেক্ট তুমি পেন নিয়ে নাড়াও, সাবধানে পেনটা গিয়ে চোখে না লাগে, পেনটা নিয়ে নাড়াও, the subject has to say object is moving. So that is, কিন্তু আমাদের classically we describe it as hand movement. So next step, no, তার আগে আছে হ্যান্ড মুভমেন্টের পর
তোমরা খালি মানে পরীক্ষা কি একসাথে দেবে নাকি, যে আমরা স্যার সিআর ছিলাম, আমি আর প্রীতম একসাথে দেবো, আমি না বলতে পারলে ও বলে দেবো না, এভাবে তো পরীক্ষা হবে না। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে টর্চ লাগবে। টর্চ কি করতে হবে? ওভাবে হয় না, ওটা ঠিক বললে না, হাফ নাম্বার কাটলাম কেননা ঠিক বললে না। কি বলে ওটাকে, টার্মটাকে কি বলে? পারসেপশন অফ লাইট আর প্রজেকশন অফ রেস। পড়বে আবার 56 চলে এসো এখানে, এই 53 কে বাকি আছে? 53। বলো আমি সাবজেক্ট, বলো অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স করো। তুমি আমি সাবজেক্ট, আমাকে বলবে কি করতে হবে, তুমি খালি বলবে তুমি টর্চ নিয়েছো, বলো অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স। প্রীতম বলো, জাস্ট হ্যাঁ বা না বলবে, আর কিছু বলবে না। ঠিক করেছে না ভুল করেছে? ভুল করেছে। লাইট রিফ্লেক্স করো, লাইট রিফ্লেক্স করো। এবার অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স করলে তুমি, তাই তো? তো কি বললাম, এক্সামিনার যদি মুডি হয় তাহলে কি করবে? ভুল করে লাইট রিফ্লেক্স করেছো, অ্যাকোমোডেশন করো। এবার জানো না, ঠিক আছে গিয়ে বসো। কোন কোন কি দিয়ে নিয়ার ভিশন কি দিয়ে দেখা হয়, কি কি কোন ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে? জেগারস্টেড, গুড। আর কালার ভিশন? ইশিয়ারা চার্ট। What are the headings under which second cranial nerve is examined? লাইট রিফ্লেক্সে কি করলে, এটা কি করলে? এই যে দেখছিলে, কি দেখলে? ডেসক্রাইব করো লাইট রিফ্লেক্সটা। এই আবার কথা বলতে শুরু করেছে। লাইট রিফ্লেক্সে কি দেখলে? কর্নিয়া ছোট হচ্ছে কিনা এরকম বলে না, অ্যাটলিস্ট পার্টস গুলো আমাদেরও কেউ ধরে ধরে শেখায়নি, কেউ ধরে ধরে শেখাবেও না। আমিও ধরে ধরে মানে যেটুকু চেষ্টা করছি, এটা সম্ভব নয় পুরোটা ধরে ধরে শেখানো। এখন যদি তুমি আমাকে বলো যে ফিজিওলজি ক্লাস সেকেন্ড নার্ভের ক্লাসই ধরো হচ্ছে, সেকেন্ড নার্ভের প্রথম ক্লাস হচ্ছে, কিন্তু কোনটাকে কর্নিয়া বলে কোনটাকে পিউপিল বলে আমি তোমাকে ধরে ধরে ফিজিওলজি টিচারের শেখানো সম্ভব নয়, তাহলে আর সেই ক্লাসটা হবে না। এই যে শেষে গিয়ে কি হয়, আমি চেষ্টা করি সবাইকে একটু প্রশ্ন ধরে তাদের ভুলটাকে বার করার চেষ্টা করা, শেষে গিয়ে আমি যখন ভাবি 8 নাম ডিসকাস করবো, তখন একটার বদলে আমার 1টা 10 হয়ে যায়। আর তোমরা গিয়ে ওখানে বলো যে এই স্যার হচ্ছে আমাদের খেতে দেয় না, আটকে রাখে। এ তো আমি দেখছি বছরের পর বছর। কিন্তু এইভাবে শেখাও, তুমি কর্নিয়া আর পিউপিলের ডিফারেন্স ইমপ্লাইড যে তুমি জানো যে কর্নিয়া কাকে বলে, আমাদেরও কেউ ধরে ধরে শেখায়নি, ডাইরেক্ট পড়িয়ে দিয়েছে যে পিউপিল কনস্ট্রিকশন দেখতে হয় লাইট রিফ্লেক্সে। আগের দিন যেটা বলিনি, যেহেতু আমি থার্সডে করে ক্লাস নিচ্ছি এখন, এরকম তো ব্যাপারটা ছিল না, আমরা 3 জন মিলে ক্লাস নিতাম প্রতি মানডে থার্সডে, এখন ফ্যাকাল্টি কমতে কমতে তো সবকটাই রিভিশন ক্লাস হচ্ছে, তাই জন্য সবকটা পয়েন্ট সবসময় আমি মানে হয় ভুলে যাচ্ছি বা ডেলিভারেটলি অন্য জিনিস আলোচনা করতে গিয়ে ওটা বাদ দিয়েছি। অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্সের পর আর্গিল রবার্টসন পিউপিল বলে থিওরিটিক্যাল একটা জিনিস জানতে হয়, প্র্যাকটিক্যাল বইতেও লেখা আছে। এভাবে হবে না, আজকে 0 পেলে হয়তো তোমার জীবনে খুব ক্ষতি হয়ে গেল না, কিন্তু এরকম হতে থাকলে যে তুমি পিউপিলকে কর্নিয়া বলে ফেললে, ওখানে কিন্তু একটাই চান্স ফাইনাল এক্সামিনেশন রুমে। আর্গিল রবার্টসন পিউপিল হচ্ছে, আমরা বলি নেমোনিক মনে রাখতে গেলে আর্গিল রবার্টসন, ARGY, আবার পুরো নামগুলো আমি মাঝে মাঝে দেখার চেষ্টা করি, আবার ভুলে যাই। ইনফ্যাক্ট রিনির পুরো নামটাই একটু আগে দেখে এলাম, আবার মনে পড়ছে না, 3টে শব্দ আছে, কি হেনরি অ্যালফ্রেড রিনি বা এরকম কিছু। আর ওয়েবারেরটা দেখতেই ভুলে গেলাম, নাম আমার বেশি মনে থাকে না, ওই নীলাঞ্জন প্রীতমরা সিআর বলে মনে আছে, আর এই মোটামুটি আবার ভুলতে শুরু করি। ও রোমা, কালকে রোল 90-র সঙ্গে ক্যান্টিনে দেখা হয়েছিল, বললাম যে কালকে ক্লাস করো, আসেনি। এমনি জিজ্ঞেস করলাম, গতকাল ক্লাস না করে ক্যান্টিনে ঘুরছিল। 2জন, তোমাদের ব্যাচে 2জন। আমি একটু একটা সফট ড্রিঙ্ক খেলাম, তাদেরকেও খাওয়ালাম, ভালোভাবে বললাম যে কালকের ক্লাসে এসো, আসলো না। যদি জানে সব ঠিক আছে, কিন্তু যখন অসুবিধা হবে তখন বুঝবে। প্র্যাকটিক্যাল খাতা, কালকের ক্লাস করেনি, ক্যান্টিনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, বললো প্র্যাকটিক্যাল খাতা লিখতে হবে স্যার।
ওইটা এখন এসে সময়, জানি না কোন প্র্যাকটিক্যাল খাতার কথা বললো, ফিজিওলজি না অন্য কোনো সাবজেক্ট, বায়োকেমিস্ট্রিতে লিখতে হয় তো। তো যাই হোক, আনন্দের দিন আনন্দ করতে হবে, কিন্তু পড়াশোনা না করলে তো। আর্গিল রবার্টসন পিউপিল হচ্ছে, মানে জাস্ট পড়ে নিও, আবার আমি বলে দিচ্ছি ডেমোনিকটা ARP, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট, ঠিক আছে, এইভাবে হয়। আর্গিল রবার্টসন পিউপিল ইজ অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স প্রেজেন্ট, তার মানে কি লাইট রিফ্লেক্সের প্রবলেম, ইস্যু ইজ উইথ লাইট রিফ্লেক্স। আর্গিল রবার্টসন পিউপিলের ক্ষেত্রে কি হয়, এর ডিটেইলড ব্যাখ্যা নিউরোলজিস্ট জানে, এই মুহূর্তে আমারও মনে নেই যে আর্গিল রবার্টসন পিউপিলে লাইট রিফ্লেক্স কেন হয়, কোন পাথওয়ে, কোথায় লেশনটা থাকে, কারণ রাইট রিফ্লেক্স এই মুহূর্তে আমি পড়ালে আমাকেও পড়াতে হবে। পাথওয়েটা মোটামুটি যদি পড়ে থাকো, বইতেও দেওয়া আছে, আর থিওরিতে এখনো হয়নি। আর এর উল্টো হচ্ছে রিভার্স আর্গিল রবার্টসন পিউপিল, হুইচ ইজ অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স ইজ অ্যাবসেন্ট বা রাইট রিফ্লেক্স ইজ প্রেজেন্ট। নেমোনিকটা আমরা এইভাবে করি, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স ইজ ইনট্যাক্ট, মানে ডেসক্রাইব করি অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স ইনট্যাক্ট বা রাইট ইস্যু ইজ উইথ লাইট রিফ্লেক্স, দ্যাট ইজ আর্গিল রবার্টসন পিউপিল। আর্গিল রবার্টসন এই নামে কেউ ডেসক্রাইব করেছিল, তো তাই জন্য। So accommodation, if you can't follow, tell me, but you should follow. Ultimately, after a few months, you have to go and speak and hear, listen and interpret in Bengali. So Argyll Robertson pupil is, with mnemonic is ARP, accommodation reflex present. Opposite is reverse Argyll Robertson pupil. In that case, it will wholly be opposite. Light reflex is present, but accommodation reflex is absent. So at least you have to taste both. ওর পুরোপুরি যেটা ভুল করেছে সেটা হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স শুনেছে, কিন্তু ওর মাথায় ব্রেন ইন্টারপ্রিটেড অ্যাজ লাইট রিফ্লেক্স এন্ড শি ডিড দ্য রাইট রিফ্লেক্স। ইভেন ইফ হি অর শি ডাজ ইট কারেক্টলি, ইফ দ্য এক্সামিনার ইজ ভেরি মানে ব্যাড পারসন লাইক মি, ও জিরো বসিয়ে দেবে, যে আমি ওকে যা করতে দিয়েছিলাম হি হ্যাজ অ্যান্সার্ড সামথিং এলস। ওকে বলবেও না এত কিছু, এ গো বলবে না, অন্য কোশ্চেন করবে, কিন্তু এইটার ডিসক্রেডিট পাবে, যা বলা হয়েছে তার উল্টোটা করেছে, অন্য জিনিস করেছে। সো বি কেয়ারফুল, listen carefully, think and then do. Take your time. During the viva exam and clinical exam, একটু টাইম নেবে, তাই বলে হাঁ করে বসে থাকলে তো হবে না, but you take some time to understand and tell. Brain own word, brain fed হবে পরীক্ষার সময়, it is very natural. হয়তো তুমি এই পরীক্ষাটা দিচ্ছ at 5 PM, শুরু করেছো 9 AM, এক্সামিনার কিন্তু মাঝখানে রিফ্রেশ করেছে, খেয়েছে, গল্প করেছে, আর তুমি সমানে পড়ে যাচ্ছ আর এ করছো। So brain fed is normal. So answer, think and answer. ভাববে যে না আমাকে কি করতে দিল, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স করতে দিয়েছে, তারপর ভেবে নেবে করবে। তাই বলে 2 মিনিট ধরে ভাবলে তো হবে না, ইন 10-15 seconds you think and do, right? So remember, actually what hears is ear ossicles. হয়ে গেছে ক্লাস, আমি ক্লাস যখন মানে ফার্স্ট ক্লাস যদি নিই, রিভিশন ক্লাস হিসেবে ধরে নিয়ে নিচ্ছি, এরা ক্লাস করেনি। মৌপালা, nerve has two parts, vestibular and cochlear part. Vestibular, it supplies sensory supplies vestibular, the vestibule of the inner ear, semicircular canal, inner ear নাম vestibule of ear, semicircular canals and কি বলে এটাকে, cochlea. তাহলে vestibulocochlear nerve, sensory nerve associated with balance and equilibrium and hearing, ঠিক আছে, these are the functions. For balance and equilibrium clinically we test, আচ্ছা কি কি থাকবে হিস্ট্রিতে, ইন্সপেকশনে কি কি দেখতে পাবো, বেবি টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট অফ দ্য আইবল, সেটাও হয় নিস্টাগমাস, যখন এটার গন্ডগোল থাকে সেন্স অফ পজিশনিং, নিস্টাগমাস, টু অ্যান্ড ফ্রো মুভমেন্ট অফ আইবল নিস্টাগমাস হয়, আর মাথা ঘোরে, দেয়ার বেবি রিলিং অফ হেড, these things may be there, these are the symptoms. History taking এগুলো জিজ্ঞেস করে নিতে হবে, and if there is history taking will test the 8th nerve. যখন তুমি ডাক্তার হয়ে যাবে তো প্রত্যেকটা পেশেন্ট মানে সাবজেক্টের ক্ষেত্রে সব টেস্ট করার সুযোগ থাকবে না, তোমার সময় থাকবে না। সো হোয়াট এভার আর দ্য সিমটমস, হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ গট ফ্রম হিস্ট্রি, তুমি রিনিস টেস্ট বা রমবাক্স টেস্ট তখনই করবে, ইউ উইল ডু হোয়েন দ্যাট ইজ রেলিভেন্ট। সবাইকে ধরে ধরে রমবাক্স টেস্ট করবো না, ঠিক আছে? কাম ফর ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, তুমি আউটডোরে কি হয়েছে, কাশি হয়েছে, তুমি ধরে রমবাক্স টেস্ট করবে না, রমবাক্স টেস্ট করার জন্য তার সিমটম থাকতে হবে। Rombax test will again discuss in the motor system what is sensory ataxia, what is cerebellar ataxia. For now you know Rombax test is asking the subject to stand like this and you be by the side. And what is কি chance আছে, what chance is there? The subject
মে ফল, সোয়ে, ইউজুয়ালি কি হয়, সোয়িং হয় বা ফলও করে যেতে পারে, পড়েও যেতে পারে। সো ইউ হ্যাভ টু প্রোটেক্ট দ্য সাবজেক্ট। সো ইউ, আর যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকে, অ্যাসিস্ট্যান্ট উইল স্ট্যান্ড বাই দ্য সাবজেক্ট সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি পড়ে না যায়। সো রম্বাক্স টেস্ট এইভাবে দাঁড়াবে, যদি সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া থাকে, ইফ দ্য সেরিবেলাম, এখানে সেরিবেলামেরও ফাংশন আছে, আমরা একটা মোটরে পড়বো, মোটর ফাংশনে পড়বো। দিস ইজ আ টেস্ট ফর নট অনলি দ্য 8th cranial nerve বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি টেস্ট ফর দ্য মোটর সিস্টেম, যেটা এখনো হয়নি, এবার ক্লাসে ডিসকাশন হয়নি, মোটর সিস্টেম ক্লাস হয়নি এখন। তাহলে এইভাবে দাঁড়াতে বলবো। সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া থাকলে দাঁড়াতে পারবেই না, চোখ খোলা অবস্থাতেও পারবে না। ইফ দেয়ার ইজ সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া, ইউ রিড ইট ফ্রম দ্য বুক, cerebellar ataxia and sensory ataxia. If there is sensory ataxia, only after closing the eyes the subject tends to fall down. প্রথমেই যদি আমরা, so from the beginning you have to protect the subject. You cannot hurt the subject intentionally or by even not intentionally. Intentionally কেন করবে? কিন্তু সাবজেক্ট ফোন করতে ডেকে আনুনি এক্সাম করে, ইন্টেনশনালি করবে না, বাই মিস্টেক যেন সে ব্যথা না পায়। সো ইউ হ্যাভ টু টেক প্রিকশন যে আমি তার পাশে দাঁড়াবো। দ্যাট ইজ রম্বাক্স টেস্ট। ব্যারানিস ক্যালোরিক টেস্ট, সেমি সার্কুলার ক্যানালে ওখানে যদি জল দেওয়া হয় অ্যাট 40 ডিগ্রি, তার মানে মোটামুটি 7 ডিগ্রিজ হায়ার অর বিলো বডি টেম্পারেচার, ঠিক আছে, এরকম যদি দেওয়া হয় তাহলে ভার্টাইগো হয়, ঠিক আছে, নিস্ট্যাগমাস হয়, লেখা আছে বইতে, বিকজ দ্যাট ইজ ব্যারানিস ক্যালোরিক। দিস ইজ এগেন দ্য টেস্ট ফর সেমি সার্কুলার ক্যানাল। সেন্সারি সাপ্লাই হচ্ছে 8 নার্ভ। দিস আর টেস্ট। ও আরো কি কি টেস্টের নাম বললো? পাস পয়েন্টিং স্যার এতে বলেছেন এখানে, আচ্ছা, মোটরের সঙ্গে সাধারণত এই বইতে লেখা আছে, দেখো তো, পাস পয়েন্টিং টেস্ট 8 নার্ভে সাধারণত এইগুলো আমরা বলি না। রম্বাক্স আর পাস পয়েন্টিং গুলো মোটরই বলে, মানে আমরা রম্বাক্স আর ব্যারানিস ক্যালোরিক টেস্টটাই বলি। স্যার যদি বলে থাকেন ইফ ইউ ক্যান এক্সপ্লেন, প্রথমেই বলো না, কারণ আমরাও কেউই পড়াই না পাস পয়েন্টিং টেস্ট আর এখানে। না না, পাস পয়েন্টিংটা আচ্ছা দেখাও প্রথমে দেখাও যারা ক্লাস করেন। আমি সাবজেক্ট দেখাও না। প্রথমে আপনি এমন ভাবে টাচ করুন আঙুলে, এভাবে, হ্যাঁ, দেন এবার আবার হাত তুলুন উপরে, এবার চোখ বন্ধ করে সেম আঙুলে টাচ করার চেষ্টা করুন। যেটা একবার চোখ খুলে ওটাতে টাচ করবে, চোখ বন্ধ করে যদি সেম থাকে তাহলে তারপর এনিওয়ে আমরা এখনো অবধি পড়াইনি, ঠিক আছে, স্যার বলেছেন বসো, কিন্তু যেহেতু টেক্সট বইগুলোতে লেখা নেই, আমার মত হচ্ছে স্যার নিজে থাকবেন না পরীক্ষায়, এটা বলে দিচ্ছি, স্যার তো রিটায়ার করে যাচ্ছেন, তাহলে অন্য এক্সামিনারের সামনে সুভাষিস স্যার, তো সুভাষিস স্যার থাকবেন না, থাকবেন অন্য স্যারদের সামনে, এটা জানি না অন ক্যামেরা বলা উচিত হচ্ছে কিনা, কিন্তু এগুলো বইগুলোতে লেখা নেই। পাস্ট পয়েন্টিং দেখবে কোনো বইতেই, আমার প্র্যাকটিক্যাল বইতে পাস্ট পয়েন্টিং 8 নার্ভে লেখা নেই, ঠিক আছে। এগুলো মোটর কোঅর্ডিনেশন টেস্টে থাকতেই পারে, পাস্ট পয়েন্টিং, তারপরে হচ্ছে তোমার আরো আছে সব ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, এগুলো থাকবে, কিন্তু 8th cranial নার্ভে পাস্ট পয়েন্টিং কিন্তু কোনো বইতে লেখা নেই। এবং এটা ভেস্টিবুলার সেমি সার্কুলার ক্যানাল দিয়ে হচ্ছে কিনা হয়তো উনি পড়েছেন, যে স্যার পড়িয়েছেন, কিন্তু অন্যান্য যেহেতু বইগুলোতে লেখা নেই বলো না, তাও আমি স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বই আরো চেক করে দেখবো, এই বইগুলো নয়। তো রম্বার্কস আর এটাই বলবে, যদি ভেস্টিবুলার নার্ভ ফাংশনে ভেস্টিবুলার পার্টের ফাংশন কি কি, রম্বার্কস আর বেটার টু সে রম্বার্কস এন্ড ব্যারানিস ক্যালোরিক, সব বইতে দেওয়া আছে। ইনফ্যাক্ট ব্যারানিস ক্যালোরিক ফার্স্ট ইয়ারে তুমি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট পাবে না যেটা দিয়ে তোমাকে করতে দেবে, মুখে ডেসক্রাইব করলেই হবে, রম্বার্কসটা করে দেখাতে হবে। রম্বার্কস ইউ হ্যাভ টু পারফর্ম, ব্যারানিস ক্যালোরিক you don't have to perform, and usually when you have to perform rhombox actually you will be asked questions on motor system also, cerebellar ataxia, sensory, তোমার তখন পরীক্ষার সময় সবই জিজ্ঞেস করবে, so you better say those. Okay, I'll look for it whether pass pointing is a test, কোন যেগুলো তোমাদের ইউটিউবের একটু স্ট্যান্ডার্ড ভিডিও যেগুলো বলছি, কোথাও কিন্তু আমি আজ অবধি আমার খেয়াল পড়ছে না, দেখেছি যে পাস পয়েন্টিং টেস্ট ইন কেস অফ 8th cranial, সুতরাং একটা খেয়াল রেখো, ওটাকে একটা কোশ্চেন মার্ক আপাতত দিয়ে রাখতে পারো, পরে আবার দেখতে হবে। তো ওগুলো মোটর কোঅর্ডিনেশন টেস্ট, হ্যাঁ অবশ্যই মোটর কোঅর্ডিনেশন অনেক কিছুই ভেস্টিবুলো সেমি সার্কুলার ক্যানাল অ্যাসোসিয়েটেড, এটা অন্তত লেখা দেখিনি আমি, আজকেও একে জানের বইটা দেখেছি নেই, কোনো নিউরোলজি বইতে, অ্যাডভান্স নিউরোলজি বইতে তাহলে আছে কিনা দেখতে হবে, হতেই পারে আছে, ঠিকই আছে, এই বইগুলোতে কিন্তু নেই। বেটার রম্বাক্স তো বলবেই, ব্যারানিস ক্যালোরি and Rinne's test আর অন্যগুলো বলছি না, ওয়াচ টেস্ট, হুইসপারিং টেস্ট ফর হিয়ারিং, দোজ আর ভেরি ইজি, একটা টিকিং ওয়াচ নিয়ে এসে কানের সামনে রাখবো, অল আর টেস্টিং এয়ার কন্ডাকশন, সো রিমেম্বার the A is not air conduction, actually it is
we should say it as ossicular conduction. ear ossicles এর নাম who could not say, কে আমি ভুলে গেলাম, তুমি না কে, you could not name, it is Malleus incus stapes. So ear ossicles, air conduction is actually, so pathway is এই যে external auditory meatus, then it is going through this there এখানে air আছে, সেখান দিয়ে it reaches the ear ossicles and then the inner part of the ear, আর bone conduction to the inner part of the ear. তাহলে এই বোন গুলো দিয়ে through the skull bones to the inner ear or through the air to the air and the ear ossicles to the inner ear. Ear ossicles are placed in the middle ear, এটুকু তো জানতে হবে, এগুলো তো স্কুলে পড়েছি. ear ossicles, Malleus incus stapes are placed in the middle ear. তাহলে air দিয়ে vibrations are traveling through air and then Malleus incus stapes, ear ossicles, that is actually should be called ossicular conduction, কিন্তু আমরা কি বলি, air conduction. নরমালি আমরা ক্লাসিক্যালি আমরা বলে এসেছি প্রথম থেকে, this is air conduction, that is actually ossicular conduction. And what happens in case of bone conduction? So conduction, hearing, conduction of sound may be by either ossicular pathway or the bone. এই bone মানে কি, skull bones, not the ear bones. এগুলো হচ্ছে ear bones. So this is what are classically we are calling it as AC, air conduction, ossicular conduction, and this is BC, that is through the skull bones. Bone conduction means through the skull bones. Now what is happening is Rinne's test, we put here, then put here, মাঝখানে সাবজেক্ট হাত তুলছে. What is the theory? AC greater than BC means timing of AC. If AC is for 10 seconds, আচ্ছা চট করে একবার পড়ে ফেলো তো রিনিস টেস্টটা পড়ো, জোরে জোরে পড়ো. In this test, a tuning fork is vibrated and held before the subject's ear. The subject hears a sound and acknowledges it. আচ্ছা আমি পড়ছি, মানে ওরকম আসে. রিনিস টেস্ট আমি পড়ছি একটাই কারণে যে বইতে কি লেখা আছে দেখো. রিনি ইন দিস টেস্ট আ টিউনিং ফর্ক হ্যাভিং আ ফ্রিকোয়েন্সি অফ 256 or 512 or whatever hertz is vibrated and held before the subject's ear. The subject hears a sound and acknowledges it. তাহলে held before the subject's ear. Note the vibrating tuning fork should be held by the stem or the handle. The limb should remain absolutely free. These are the precautions. If the fingers touch the limbs, the vibrations will be dampened. Also the direction of the vibrating limbs should be perpendicular to the ear. এগুলো পড়বে, ভালো লেখা আছে, গুড, ভেরি গুড ডেসক্রিপশন. এত কিছু এই আমি যে বইয়ের কথা একটু আগে বললাম সেটাই লেখা নেই, but good points. The base of the vibrating tuning fork is now placed on the mastoid process of the temporal bone. The subject indicates when the sound is no longer heard. The tuning fork is then immediately in front of the ear. তাহলে এ কি বলছে, this book is এ বলা উচিত হলো না, he is my teacher also, মানে ইনি কি বলছেন যে প্রথমে রিনিস টেস্টের প্রপার mastoid process দিয়ে শুরু করার আগে you first hear, একবার কনফার্ম করে নাও এয়ার কন্ডাকশনটাই হচ্ছে কিনা, then you start. আমরা কি বলছি, ফার্স্টে mastoid process, before that he is taking another step, hold the tuning fork correctly, ask the subject, কিন্তু তখনই কোনো ইন্টারপ্রিটেশন হবে না, ঠিক আছে. বাট when the actual proper, যেটা সব বইতেই লেখা আছে, starting base of the vibrating tuning fork is now placed on the mastoid process of the temporal bone. The subject indicates when the sound is no longer heard. How does they indicate? Like this. The tuning fork like this means raising the hand, usually the opposite hand. The subject tuning fork is then immediately held in front of the ear. The subject normally can still hear a sound. This proves that air conduction is greater than bone conduction. Actually it is ossicular conduction. Air conduction is ossicular conduction. The sound conducted through the ear is heard louder than the sound conducted through the mastoid process under normal circumstances. So this author is writing that it is louder also, but actually time is more. Remember, time is more. ওটা শেষ হয়ে গেছে, but still this is present. Okay, plus this author is writing it is louder also, but actually time is more. However, in otitis media error, that is BC greater, if BC greater than EC, if the timing of bone conduction is more, then it is conductive deafness. That means, acha puroটা আর পড়ছি না, acha পড়িনি. And so the sound conducted through the in otitis media, earwax, etc. These are reasons for conductive deafness. That this is এই পাথওয়েটাতে ossicular defect in ossicular conduction pathway or air conduction pathway.
ear ossicles of the so in these cases BC greater than AC, and so the sound conducted through the mastoid process is heard louder than the sound conducted through the ear, right? ইনি লাউডার লিখছেন, কিন্তু হোয়াট ডু ইউ রিমেম্বার? I suggest timing টা মনে রাখো যে BC greater than AC means AC has subsided, air conduction has subsided, but BC is still present, so timing is more. This can be confirmed by holding the vibrating tuning fork in front of the ear, and as soon as the subject indicates that the sound is no longer audible, the tuning fork is placed on the mastoid process. Or opposite টা করছি, in that means আমি কি বললাম, normal থাকলে you do the opposite to confirm it. In conductive deafness, the subject will be able to hear the sound conducted through the mastoid process even after the sound is no longer heard through the ear. That means deafness is conductive. Now we have to, before understanding this, we have to know what is conductive deafness. Now what is conductive deafness? So types of deafness are conductive and sensorineural. কোনটার মানে কি? Sensorineural means 8 nerve problem. Conductive deafness means problem is in which conduction? Bone or air? Problem is in air conduction or ossicular conduction. এই যে ডুবিয়াস টার্মগুলো, এগুলো এক্সপ্লেন না করে নিয়ে ক্লাস মানে পড়ালে বা পড়লে হবে না, বিকজ ইউ উইল, তোমার মনে এই প্রশ্নও জাগতে পারে যে কন্ডাক্টিভ ডেফনেস বলছি, তাহলে এটা বোন কন্ডাকশনেও তো প্রবলেম হবে। কন্ডাক্টিভ ডেফনেসের ডেফিনেশনই মনে রাখবে, দিস ইজ এয়ার কন্ডাক্ট, প্রবলেম ইন এয়ার কন্ডাকশন। Whenever we say the term conductive deafness, this is problem in air conduction. That's why BC greater than AC. Problem is in air conduction. So Rinne's test cannot differentiate between normal ear and sensorineural deafness, or simply sensorineural deafness ke bole neural deafness. Now again deafness can be deafness er qualitative hoche conductive and sensorineural, and deafness can be partial or full. Usually deafness is partial. Full deaf তাহলে কিছুই কোনো দিক দিয়ে কিছু শুনতে পাবে না। ফুললি ডেফ হলে কোনো দিক দিয়ে কিছু শুনতে পাবে না, ইট ইজ ইউজুয়ালি পার্শিয়াল ডেফনেস। এবার পার্শিয়ালের মধ্যে কন্ডাক্টিভ কখন? BC গ্রেটার দ্যান AC, and AC গ্রেটার দ্যান BC means it is either normal or it is sensorineural deafness. That can be কিভাবে? AC greater than BC, Rinne's test, false positive may occur in milder sensorineural deafness. False positive কিন্তু নয়, পজিটিভ, পজিটিভের মধ্যে আবার false না true, ঠিক আছে? But durations of AC and BC are shorter than normal. মানে both durations, এটা 10 সেকেন্ড যেটা ছিল সেটা 8 সেকেন্ড হয়ে যাবে, যেটা 6 সেকেন্ড ছিল সেটা 3 সেকেন্ড হয়ে যাবে। BC greater than BC may occur on a destroyed cochlea, সেটা ঠিক আছে, when the bone sound of bone conduction may be traffic, this is called a false negative Rinne's test. ওটা ছেড়ে দাও, it is better to read it from, again I am telling, complicated কিছু নেই, খুব সুন্দর লেখা আছে, but first time পড়ার জন্য it is better to read it from that book, যেটা আমি সবসময় বলি, ঠিক আছে? ফলস নেগেটিভ না হলে প্রথমেই বুঝতে অসুবিধা হবে। পজিটিভ ইজ এখানে নরমাল। পজিটিভ টাইফয়েড টেস্ট মানে কি? বারবার বলা হয়েছে, পজিটিভ টাইফয়েড টেস্ট মানে কি? হ্যাঁ, টাইফয়েড পজিটিভ মানে সেটা নরমাল কন্ডিশন না অ্যাবনর্মাল? অ্যাবনর্মাল ডিজিজ স্টেট, বাট পজিটিভ Rinne's test is normal, but it may be mild sensorineural deafness also. আচ্ছা, আর ওয়েবারটা খোলো। আর ওয়েবার টেস্টে আমরা কি করছি? we put it in front of the forehead, ask him to interpret, ask him or her to interpret কোন দিকে বেশি শুনছে, কোন দিকে বেশি শুনছে। তোমরা দুজন ক্লাস করোনি আগের দিন, এটা ভালো করে করবে বন্ধুদের সাথে, যে করছি রাখছি, হাত তুলুন, যদি ডান দিকে বেশি শোনেন হাত তুলুন, যদি বাঁ দিকে বেশি শোনেন হাত তুলুন। এই হাত তোলাটা কিন্তু তাকে যদি একবার ভুল করে, if he or she does it wrong first time, then you do it second time, ঠিক আছে? এবার ওই যে ধরো বাঁ দিকে হাত তুলছে, তার মানে বাঁ দিকে বেশি শুনছি, what are the interpretations? কি লেখা আছে? The tuning fork is vibrated and the bass is placed on the forehead in the midline. Okay, normal person hears the sound, tuning fork, bass is placed on the forehead on the midline. কোন একটা ওয়েব সিরিজে ছিল, টিউনিং ফর্কটাই ওর মাথায় মেরেছে, ওইটা নয়, ভুলে গেছি ওয়েব সিরিজ, অপারেশন MBBS। অপারেশন MBBS এ এরকম ছিল যে টিউনিং ফর্ক মারতে বলেছে, সেই টিউনিং ফর্কটা এখানে মেরেছে, টিউনিং ফর্ক মেরে এইখানে ধরতে হবে বা এখানে ধরতে হবে। Bass is heard. Normal person hears the sound equally in both ears. In conductive deafness,
again the sound is disease lateralized to the diseased ear. সব বইতেই দেখছি একই ভাবে লিখেছে, that is the sound is better heard in the diseased ear. In the perceptive deafness, that means sensorineural deafness, sound is better heard in diseased ear. Sound is lateralized to the diseased ear মানে কি? That means diseased ear is hearing more. এবার এই যে বইতে লেখা আছে এইভাবে, ফার্স্ট টাইম যে বিশেষ করে যে ক্লাস একবারও করনি, কনফিউজ কি করে হবে, বা টিচারও যদি এভাবেই পড়ি থাকেন যে সাউন্ড ইজ ল্যাটারালাইজ টু ডিজিজড ইয়ার, তুমি কি বুঝছো? তুমি প্রথমে যখন লেম্যান ভাববে এ পাগল, কেউ যদি বলে আমার যে কানে খারাপ কম শুনি সে কানেই বেশি শুনছি, তাহলে এটা পাগলের কথা হয়ে গেল। সো আমরা কি বলছি, ইন্টারপ্রিটেশন ইজ সাউন্ড কোনো একটা ইয়ারে কম শুনছে, টিউনিং ফর কোনো একটা ইয়ারে কম শুনছে। হি হ্যাজ রেজড দ্য লেফট হ্যান্ড, দ্যাট মিন্স লেফট হ্যান্ড ইয়ার ইজ হিয়ারিং মোর। তাহলে ফার্স্ট ইন্টারপ্রিটেশন কি? ফার্স্ট ইন্টারপ্রিটেশন কি? নার্ভ যদি ডেফনেস হয়, ককলিয়ার যদি প্রবলেম থাকে, দেন দিস ইজ দ্য ফাইনাল পাথওয়ে। আগের দিন আমরা ফেসিয়াল নার্ভে কি পড়েছিলাম, যে লোয়ার মোটর নিউরন ফাইবারস আর গন, তার মানে কিছু না, আপার মোটর যাই হোক, হোল হাফ অফ ফেস ইজ গন। ইন কেস অফ হোল অফ, ইন কেস অফ মাসেল অফ হ্যান্ড কি হবে, স্পাইনাল কর্ড থেকে হাতে যে মাসেল আসছে, ইফ দ্য ফাইনাল পাথওয়ে লোয়ার মোটর নিউরন is gone, then everything is gone. If the lower motor neuron is gone, then spinal pathway থেকে lower motor neuron আসছে, then the muscle can't work. That is the final common pathway. Here what it is, if there is problem in the 8th nerve, then সেই কানে শুনতে পাবে, অন্য কানটা নরমাল। So Weber's test, ধরো right ear AC greater than, okay sorry, in Rinne's test, suppose I have done the Rinne's test, যে কোন, this is one particular example একটা বলছি, ঠিক আছে, particular example মানে একটা example নি, I have already done Rinne's test, পড়া যাচ্ছে Rinne's test right ear, I have got AC greater than BC, and left ear I have got BC greater than AC. Okay, first take it more simpler. Left ear also AC greater than BC. AC greater than BC মানে কি হতে পারে? Either conductive deafness or mild বা moderate যাই হোক sensorineural deafness. BC greater than AC, it is conductive deafness. Conductive deafness means conduction in the air pathway and deafness is usually partial. যদি full deafness হয় কিছুই শুনতে পাবো না, সেটা আপাতত মাথা থেকে সরে যাবে, deafness is partial. Then mild sense, it can be in both ears, it can be anything, either normal or sensory neural deafness, right? এইবার আমি পেলাম Weber's test. সরি, এভাবে তো লিখে লাভ নেই। Weber's test, Weber's test এ আমি কি দেখি, bony conduction of both sides. Now what is the interpretation? Everything is normal. ওখানে AC greater than BC, এখানে AC greater than BC, I could not conclude whether it is normal or sensorineural, but here I have got both sides equal, that means both ears are normal. This is the common, আমাদের সবার হয়তো তাই পাওয়া যাবে, ঠিক আছে, we will get this is normal. Now for the next example, you leave everything. তুমি প্রথমে তুমি ধরো মানে ধরে নাও রিনি করনি, ইনফ্যাক্ট ইট ক্যান বি ডান, প্রথমে ওয়েবার করা যেতে পারে ফর টেকিং আউট দ্য রেজাল্ট, ফার্স্ট উই ক্যান ডু ওয়েবার দেন উই ক্যান ডু রিনি, ওকে, ফার্স্ট ওয়েবার দেন রিনি, এটা করাই যায়। ওয়েবারস টেস্টে তুমি দেখলে বোথ সাইডস ইকুয়াল নয়, রাইট ইয়ার হিয়ার্স মোর দ্যান লেফট ইয়ার। ওয়েবারস টেস্ট তো একবার ম্যাস্টয়েড, একবার কানের সামনে, এরকম Weber's test is not like one time on bone, one time near the ear, এটা তো নয়, directly on bone, any bone,
and it should be in the middle. Why? Middle hole it is expected that it is equally going to both ears. Actually তুমি interpretation এর সময় if you keep it on one mastoid the same thing will happen, but then the আমাদের বলতে পারে না this এই mastoid এ রেখেছিলাম বলেই as I kept it on this mastoid so it has hurt more. To avoid this confusion আমাদের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে as the clinician এখানে রেখেছি বলেই বোধহয় এখানে বেশি শুনছে, that is not, হবে একই, so we keep it in the middle and try to hear it on both sides, and not with the subject hears it, so the subject raises the right hand, তুমি যখন রাখলে subject right hand raise করলো, that means right ear এও বেশি শুনছে. What will be your first interpretation? বইতে এইভাবে লেখা আছে sound is lateralized to the deaf ear. Deaf means partial deaf. Usually deafness মানে টোটাল ছেড়ে দাও, টোটাল হলে কোনো দিকে কিছু শুনতে পারে, দুদিকেই টোটাল ডেফনেস ছেড়ে দাও, পার্শিয়াল ডেফনেস অন ওয়ান সাইড আর ওয়ান সাইডে, হ্যাঁ তাহলে রাইট আই লেফট আই ও এটা দেখে বললো যে রাইট বই দেখে বইতে এভাবে লেখা আছে, সো সাউন্ড ইজ ল্যাটারালাইজ টু দ্য লেফট ইয়ার রাইট ইয়ার, there is conductive, that means the deaf ear hears the sound better, but can you explain it? Can we explain it? So before saying that, so my suggestion is first think which is the final pathway, nerve. If sensory neural deafness is there, right ear is hearing more means what will a layman say? যে লেম্যান কে যদি গিয়ে বলো না ওটাই খারাপ কিন্তু ওটাই বেশি শুনছে, লেম্যান বলবে আপনি পাগল, আপনি ডাক্তারি শিখে নিন, কিছুই জানেন না, পাগল হয়ে গেছে, যে যেটা খারাপ সেটাই বেশি শুনছে, হতে পারে? লেম্যান will not accept it. So first say it is left ear sensory neural deafness, এইভাবে ছোট করে লিখলাম এখন left ear nerve deafness. So one probability is the left ear nerve deafness. This will come first. তুমি কোন কানে কম শুনছো তার থেকে জেনে তুমি টেস্ট করছো না, তুমি টেস্টের দ্বারাই ইন্টারপ্রেট করছো, ইউ আর ট্রাইং টু ইন্টারপ্রেট ইট থ্রু দ্য টেস্ট, নট যে তুমি অলরেডি বলছে আমি ডান কানে কম শুনি, অলরেডি দ্য সাবজেক্ট ইজ সেইং আই এম হিয়ারিং লেস এন্ড ইউ আর ওটাকে মাথায় রেখে তুমি টেস্ট করছো না, ইউ আর ট্রাইং টু ইন্টারপ্রেট দ্য রেজাল্ট ফ্রম ইউর টেস্টিং, নট দ্যাট যে তুমি জানো, বইতে এমন ভাবে লেখা আছে যে তুমি জানো কোন কান খারাপ এবার জাস্ট টেস্ট দিয়ে কনফার্ম করছো, তা নয়, তুমি টেস্টটা দিয়েই তুমি রেজাল্টে আসবে যে কোন কান খারাপ নাকি দুটো কান ইকুয়াল. সো ফার্স্ট ইউ থিঙ্ক দিস উইল বি অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য লেম্যান, সেন্সরি নিউরাল না বুঝুক সে বুঝবে বাঁ কান খারাপ তাই ডান কানে বেশি শুনছে, দিস ইউ ক্যান ফলো. সো লেফট ইয়ার ইজ there is a problem in left ear hearing, so the right ear is hearing more, this even the layman will accept. So we will accept which type of deafness in the opposite ear, মানে যেদিকে বেশি শুনছে it is a sensory neural deafness on the opposite side. আর নেক্সটটা হচ্ছে or it can be, এবার তুমি বলতে পারো it can be both, সেইটা that is not the ear, right ear conductive deafness, or it can be, this is hard for the layman to accept, so say it পরে যে right ear, এটাকেই বইতে প্রথমেই লিখে দিচ্ছে without explaining anything যে sound is lateralized to deaf ear, as if we already know which ear is deaf, which ear is hearing less, deaf means partial, as if we already know. আমরা কি বলছি তা নয়, we will interpret it from the test only, not যে আমি আগে থেকে জানি which ear is, I don't know from before which ear is deaf. So I am telling that so the probability, I have not done Rinne's test till now, so I am taking either it will be this or it will be this, but you may say it is both, that is absurd, it is both, হ্যাঁ অবশ্যই হতে পারে, it is both, practically কি হতে পারে না হতে পারে, but I am comparing the ear, so one ear is okay but one ear is not okay. So if one ear is not okay, it can be right ear conductive deafness. Why? What do you now explaining it? What is conductive deafness? No, conductive deafness means defect in air conduction. So first we have to know the definition, what do we mean by conductive deafness? Conductive deafness is defect in air conduction. As air conduction is deficient, sounds which are coming from the environment are masked. Masked means hidden, masking effect. We wear the face mask to mask or to avoid the outside pollutants. So mask, it is hidden. বইতে লেখে না এইভাবে, খাতায় নোটস লেখো, বইতে এইভাবে বইটাকে নোংরা করছো কেন? বইটা তো আর কেউ পড়তে পারে পরে, খাতা নাও,
তোমরা সব এই বইতে এইভাবে লেখে, বইটাই তো পড়তে অসুবিধা হবে এরপর। সো মাস্ক মিনস বুঝে নাও, গিয়ে লিখে নেবে লাঞ্চের পর বা আজকে ক্লাসের পর, আজকের দিনের শেষে। মাস্ক মিনস, মাস্কিং হচ্ছে সো দো অ্যাজ দ্য সাউন্ডস হুইচ শুড ট্রাভেল থ্রু এয়ার আর বিং হিডেন অর মাস্কড, দ্যাটস ওয়াই কন্ডাকশন, এই বোন কন্ডাকশনটা বেটার হচ্ছে। দ্যাট ইজ বিসি গ্রেটার দেন এসি রিনিস টেস্টে হবে। এইটা যদি পেয়ে যাই, আমি যদি আগে ওয়েবার করি দেন রিনি করি, আমার মনে হয় বোঝাও সহজ। এরপর তুমি করো রিনিস টেস্ট, ইউ উইল শিওরলি গেট এসি গ্রেটার দেন বিসি ইন লেফট ইয়ার। ইফ দিস, এটা যদি পাও তাহলে দ্য প্রবলেম ইজ লেফট ইয়ার সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস, মানে এটা যদি থাকে রিনিসে তুমি এটা পাবে। তুমি ওয়েবারের পরে রিনি করো তাহলে এসি গ্রেটার দেন বিসি পাবে ইন লেফট ইয়ার, আর রাইট ইয়ারে তো পাবেই, রাইট ইয়ার ইজ নর্মাল। আমরা ধরে নিচ্ছি না যে বোথ ইয়ার্স আর একসাথে অ্যাবনর্মাল। সো বুঝতে পারলে এই জায়গাটা। সো এর পরে রিনিস যদি করো ইউ উইল শিওরলি গেট, যদি এইটা হয়ে থাকে ইউ উইল গেট দিস, তখন তুমি ভেবে নাও আমি কিন্তু অলরেডি এটা পেয়েছি, মাই ডায়াগনোসিস ইজ, মাই ইন্টারপ্রিটেশন ইজ অলরেডি দিস অর দিস। এবার তুমি থিওরিটিক্যালি বলতে পারো বোথ টুগেদার ক্যান হ্যাপেন, ইয়েস প্র্যাকটিক্যালি ইট মে হ্যাপেন, কিন্তু অ্যাবসার্ড জিনিস প্রথমে ধরে নিতে নি। সে তো অনেক টেস্টই আছে, যেমন আমাদের অপথ্যালমোলজিতে কি আছে, মানে অপথ্যালমোস্কোপ, এখানেও তো অডিওমেট্রি আছে। এটা আমার ক্লিনিক্যাল টেস্টিং, জাস্ট টু গেট অ্যান আইডিয়া। সো তুমি ধরে নেবে না, ডোন্ট থিঙ্ক বোথ আর রং। সো ইফ you just after doing the Weber's test, because Weber's test is actually simpler than Rinne's test, simpler in the sense clinical performance is simpler, you just keep it here, ওই অপারেশন MBBS করো না, মাথায় মেরো না, জাস্ট এইখানে মেরে ইউ কিপ ইট হিয়ার। কিন্তু রিনিজে এত সিম্পল নয়, একবার এখানে একবার এখানে, ইউ ডু ইট ফার্স্ট ওভার দ্য ম্যাস্টার প্রসেস দেন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ইয়ার, সেটা না হলে আবার রিকনফার্ম। সো রিনিজ টেস্ট ইজ টু পারফর্ম ক্লিনিক্যালি হুইচ ইজ ইজিয়ার, simpler Weber's test. So first Weber's করে নিয়ে you have taken this interpretation, now you see Rinne's test, either you will get this or you will left ear, or you will get BC greater than AC right ear. So if you get this, you confirm that this is due to conductive deafness of right ear. And why in Weber's we first go for explaining sensory neural deafness, even the layman will accept it, যে 1 ear is sensory neurally deaf, sensory neural deafness is there, so the other ear। এইভাবে বইয়ের মতো নয়, আমি বলছি না বই খুবই ভালো, এনারা আমাদের শিক্ষক, কিন্তু সব বই ল্যাটারালাইজ টু দ্য লেফট ইয়ার। আগে তো বুঝতে হবে, আমার তো বেসিকটা বুঝতে হবে, কন্ডাক্টিভ ডেফনেস মানে কি, সেন্সরি নিউরাল। তাহলে ল্যাটারালাইজ টু দ্য ডেফ ইয়ার মানে আমি ধরেই নিচ্ছি আমি জানি দ্যাট ইয়ার ইজ ডেফ, আমি টেস্ট থেকেই বলবো দ্যাট ইজ নট দ্য কেস, আই উইল ডু ইট ফ্রম দ্য টেস্ট হুইচ ইয়ার ইজ ডেফ। আর যদি উল্টোটা হতো তাহলে উল্টোটা নিজেরা করে দেখবে বাড়িতে, যে লেফট ইয়ার গ্রেটার দেন রাইট ইয়ার যদি হয়। আর বইতে সব বইতেই আগে রিনিস টেস্ট লেখা আছে, তাহলে রিনিস টেস্ট লেখা থাকলে তুমি কি পাবে, এইটা পেয়ে গেছো, তারপরে তুমি এইটাই যাচ্ছ। বাট হুইচ ইজ ক্লিনিক্যাল পারফর্ম সিম্পলার কোনটা, রিনিস টেস্ট করে নিয়ে তুমি তো এটা রিনিস টেস্টে তুমি ফাইনাল কনফার্মেশনে পৌঁছাতে পারছো না, এনি টেস্ট অ্যালোন ক্যানট গিভ ইউ দ্য রেজাল্ট। সো ইফ ইউ ডু রিনিস টেস্ট ফার্স্ট, তখন তুমি এগুলো কিছুই জানো না, দিস ইউ ডোন্ট নো এনিথিং, সো ইউ হ্যাভ গট ইট, তুমি খালি এইটা পেয়েছো, তাহলে তোমাকে কি মাথায় রাখতে হবে, ধরো সত্যি যদি রিনিস টেস্ট প্রথমে করছো, তাহলে কি মাথায় রাখতে হবে, দিস মে বি নর্মাল লেফট ইয়ার অর সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস, এন্ড দিস ইজ, এটা হলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ দিস ইজ কন্ডাক্টিভ ডেফনেস। কিন্তু তুমি যদি দুটোতেই এসি বা বিসি পাও, তাহলে যে কোনো একটাতে, ওইটাই প্রথমে লিখেছিলাম, তারপর সিম্পল করার জন্য আমার মুখ, তুমি যদি দুটোতেই এসি বা বিসি পাও, দেয়ার মে বি বোথ ইয়ার্স আর নট কারেক্ট, সো ওয়ান ইজ নর্মাল ওয়ান ইজ সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস, তখন কিন্তু তুমি এইটা পাবে যে কোন ইয়ারে সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস, ওয়েবারস টেস্ট দিয়ে পাবে। অ্যাকচুয়ালি ইউ মে ডু এনি ওয়ান ফার্স্ট দেন দ্য আদার ফর, এন্ড দেন ইউ ক্যান ইন্টারপ্রেট, বাট অ্যাজ দ্য ওয়েবারস টেস্ট ইজ ক্লিনিক, তোমাকে যদি এক্সামিনেশনে চয়েস থাকে বা নিজের ক্লিনিকে তোমার যখন তুমি হোয়াট এভার ইউ ডু, ইউ আর দ্য বস, দেন ইউ ফার্স্ট ডু ওয়েবারস টেস্ট বিকজ ইট ইজ ক্লিনিক্যালি সিম্পলার টু পারফর্ম। প্রথমে তুমি ওয়েবারস টেস্ট দিয়ে এগুলো মাথায় রাখো, আমার মতে তুমি যা খুশি করতে পারো, আলটিমেটলি you should arrive at the correct result, you can do, but I will do the Weber's test first and then do the Rinne's test, and I will not describe it as lateralized to the deaf ear, that means I already know which ear is deaf and I am coming for clinical testing, সেটা তো সাধারণত হয় না,
আমি আগে ব্লাড টেস্ট করেছি, তারপর তো তার হিস্ট্রি টেকিং করি না। আগে হিস্ট্রি টেকিং ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করি, আমার কিছু অসুবিধা মনে হলে তখনই তাকে ব্লাড টেস্ট বা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে দিই, তাই তো? উই ডু ইনভেস্টিগেশনস লেটার, নট দ্য আমি কনফার্ম করে নিয়েছি ও আপনার টাইফয়েড টেস্ট পজিটিভ এসছে, এইবার আপনাকে জিজ্ঞেস করছি জ্বর হয়, এই হয়। দিস ইজ নট দ্য ওয়ে। ডাক্তারিটা তো এইভাবে হয় না। আমি আগে জিজ্ঞেস করি জ্বর হয়, পেট ব্যথা হয়, কোনো কিছু আজে বাজে খেয়েছিল কিনা, হ্যাঁ, এইসব জিজ্ঞেস করে দেন উই প্রসিড টু ফর দ্য টেস্ট। যে নর্মাল ফুড পয়জনিং বা ডায়রিয়া এগুলো মনে হচ্ছে না, ইট ইজ ফর আই হ্যাভ টু টেস্ট ফর সালমোনেলা টাইফি, সো আই সেন্ড ফর টাইফি ডট টেস্ট, গুলো পড়বে মাইক্রোবায়োলজিতে, অর উইডালস টেস্ট। তো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে। সো আমি আগে থেকেই কোন ইয়ার ডেফ ধরে নিয়ে সাউন্ড ইজ ল্যাটারালাইজ টু দ্য ডেফ ইয়ার এরকম ভাবে বলবো না। আমি এটা করে করেই আমি দেখবো, আই উইল ডু পারফর্ম অ্যান্ড ইন্টারপ্রেট হুইচ ইজ দ্য, এইটা পারলে এখন লিখে নিতে পারো, আর না পারলে যদি নিজেরা লিখে নিতে চাও যে এটা বুঝলাম, অথবা দিনের শেষে অন্তত লিখে নেবে এবং তারপর পড়বে। প্রত্যেকটা জিনিস বুঝে পড়বে, মুখস্থ করবে না। কন্ডাক্টিভ ডেফনেস কাকে বলে? কন্ডাক্টিভ ডেফনেস ইজ ডিফেক্ট ইন এয়ার অর অসিকুলার কন্ডাকশন, and it is usually whatever deafness, whether it is conductive or nerve deafness, sensory neural ke simply nerve deafness bole, it is partial usually. ফুল নার্ভ ডেফনেস হয়ে গেছে, কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, নার্ভ যদি চলে যায় কিচ্ছু শুনতে পাবে না, ইট ইজ ফুল নার্ভ ডেফনেস, কোনো টেস্টই নেই, কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না, একদম জিরো ইন দ্যাট ইয়ার, ইট উইল হ্যাপেন। সো সেটা তো ধরা হয় না পার্শিয়াল ডেফনেস, কন্ডাক্টিভ অর এটাই হচ্ছে। ইফ আই টুক ইট ফ্রম 11:30, তাতেও আমি একটা অবধি পড়াতে পারতাম একই জিনিস, কিন্তু তোমরা যে এই আগের গুলো ভুলে যাচ্ছ, সেই জন্যই এই এগুলো নেওয়া। এবং একদিন জিরো পেলে কারোর ইন্টারন্যাশনাল নম্বর কমে যাবে না, বাট বি সিরিয়াস। তোমাকে পরীক্ষার সময় 12টা নার্ভ, এই পরীক্ষায় 8টা নার্ভ থাকবে। যেহেতু এই সপ্তাহে মঙ্গল শুক্র ছুটি ছিল, পরের সপ্তাহে রিভিশন হবে পুরোটাই। 9, 10, 11, 12 আর হলো না, কারণ এই সপ্তাহে ওই ব্যাচটার 8 নার্ভ এখনো করাই যাচ্ছে না। উই হ্যাভ টু ডু ইট হোনলি নেক্সট টিউসডে।